आदरणीय दर्शकवृन्द विशेष रूपमा विद्यार्थी वर्गलाई सम्बोधन गर्दैछु म सुरजमणि प्रधान असिस्टेन्ट टिचर विथ गणेशा स्कुल कालिम्पोङ once again I'm back to be with you to continue with the past lesson as part of the teaching of life science र अहिले हामी जेनेटिक्स अनि जेनेटिक डिजिजेस टपिकै गरिरहेछौँ र अहिलेसम्म थुप्रै चिजबिजहरू हामीले यो जिन्सको बारेमा जेनेटिक्सको बारेमा बुझ्ने सौभाग्य हामीलाई प्राप्त भयो र यो मञ्चबाट तपाईहरुसँग जोड्ने निरन्तर कोशिश हाम्रो छ र आज को विषयलाई अघि बढाउन अघि लेट्स गो ब्याक very briefly have a look at what we have studied so far. अघि मैले भनिहालेँ टपिक इज जीन्स अथवा जेनेटिक्स एन्ड जेनेटिक डिजिजेस र त्यसलाई हामीले सुरु गर्यौँ पहिला अब जीन्स के हो सो वेयर डु फाइन्ड जीन्स इत्यादि इत्यादि हुँदै मेन्डलिजम लिँदै विभिन्न लजहरूलाई बुझ्यो र त्यसलाई नै छोटकरीमा फेरि यसो हामी हेरौँ सो मेन्डल considered the father of genetics. So उहाँले काम गर्नुभयो he worked on Pisum sativum, the scientific name of the edible garden pea plant, right? So उहाँले के लिनुभयो भने he took 7 contrasting pairs of characters. So revision also, you can just kind of revise. So के हो भने how many characteristic features did he take? How many pairs भन्दाखेरि 7 pairs. We're just revising very briefly. Seed shape हेऱ्यो भने round versus wrinkled, seed color मा yellow versus green, flower color मा purple versus white, pod shape मा inflated versus constricted, pod color मा yellow versus green, flower position मा axial versus terminal, stem height मा tall versus short अथवा dwarf. So all these on the left hand side यो जति पनि छ तपाईको round, yellow, purple, inflated, axial, tall, you सबै dominant characters हो. And all those to the right, wrinkled, green, white, constricted, green, terminal and dwarf, all these are recessive characters or recessive characteristic features of the pea plant. The concept of dominance and recessive characters पनि हामीले बुझ्यौ. That means dominant gene एउटै मात्र छ भने पनि that is enough to shut down the expression of the recessive character. Capital T versus small t, hybrid हो. Capital T is dominant over small t. त्यसो गर्दा phenotype को हिसाबले गर्दा तपाईले what you see physically, external appearance तपाईको त्यो tall हुन्छ because the tall character is dominant over the recessive character because of the genes controlling the height of that particular plant. Capital T being dominant over small t. To carry forward this revision, this is the P generation, parental generation, right? F1 generation, F भनेको filial, just revising है. So तपाईले याद गर्नुहोस् F भनेको चाहिँ filial, P भनेको चाहिँ parental. So यो F1 generation मा we are talking about monohybrid cross हो यो है. त्यसमा तपाईले हेर्नुभयो भने genotype को हिसाबले all are hybrid, capital T, small t. र phenotype को हिसाबले हेर्नु भने all are tall, right? तो F1 मा चाहिँ तपाईले के देख्नुहुन्छ? So everything appears tall. The genes genetic constitution को हिसाबले सबै tall त हो तर they are hybrid tall, capital T and small t. So F भनेको चाहिँ के हो? Filial. P भनेको के हो? Parental. So त्यसो गर्दाखेरि तपाईले सोध्छ monohybrid now what is the monohybrid ratio अथवा what is the phenotypic ratio भन्दाखेरि you have to say 3:1. 3 भनेको tall हो, तीनटै tall, एउटा dwarf, that is a short plant. र genotype को हिसाबले 1:2:1. So यो ratio चाहिँ तपाईहरुले एकदमै याद गर्नु पर्यो. So monohybrid cross को. अब monohybrid cross बाट we came across Mendel propounded 2 laws, दुईटा laws मैले अगाडि ल्याउनु भयो. One is the law of dominance, one is the law of segregation. Segregation भनेको separation.
So exam ma sodhe bhane name the two laws that Mendel derived from his monohybrid cross bhane bhane what is the answer? Law of dominance and law of segregation. So यो दुईटै law मैले बुझाइरहनु पर्दैन, you more or less understood it है, तपाईले यो definition पनि याद गर्नुहोस्, law of dominance and law of segregation. So त्यसरी नै dihybrid cross. Before we move to dihybrid cross revision, so monohybrid cross के हो भन्दा चाहिँ के पनि हैन, it is a cross between the same varieties, between the various characters, same characteristic features. भन्दाखेरि हामीले अघि ल्याउ पहिले लिएको थियो height, tall versus dwarf. There are one pair of contrasting characters मात्रै we take into consideration in case of the monohybrid cross. Mono भनेको one, so that speaks for itself, है. त्यसरी dihybrid cross मा is the same thing. It's a cross between plants of the same variety, same species, but differing in two contrasting features, differing in two contrasting characters. Dihybrid, in case of the plant, we've taken round is dominant, wrinkled is recessive. Yellow is dominant over green, which is recessive. So for the F1 you find in the F1 generation, all the pea plants that appear before you physically, round, everything is round and yellow. F1 into F1 the dihybrid cross, dihybrid ratio, you have to say 9:3:3:1. So 9:3:3:1 is the dihybrid ratio obtained by Mendel. The experiment will barambar repeat garda, more or less. The accepted ratio appeared again and again. 9:3:3:1 is the dihybrid ratio. The exam answer. What is the dihybrid ratio? But you have to write 9:3:3:1. अथवा त्यसलाई phenotypic ratio पनि भनिन्छ. So अर्को आउन सक्छ, which law did Mendel derive from his dihybrid cross? This is your answer. The law of independent assortment. Law of independent assortment. If you look at F1, my eleven J characters will answer. Recessive character the F1 generation ma express हुँदैन नि. तर पछि गएर F1 into F1 गर्दाखेरि self pollination गर्दा self cross गर्दा again these characters reappear. Hybrid पनि त्यहाँ बस्छ, तर pure homozygous dominant character, pure recessive dominant character, they will again reappear. Segregate साथ-साथै assortment, unionहरु अलग-अलग प्रकारले meiosis अथवा gamete formation मा त्यो देखा पर्छ. So your question आयो भने name the law derived by Mendel from his dihybrid cross भन्यो भने तपाईले के भन्नुहुन्छ? You're going to write the law of independent assortment. So उहाँको पो हुनुहुन्छ, a little bit of quiz. Checkerboard र Punnett square जुन चाहिँ छ त्यो सुरु गर्ने आविष्कार गर्ने. This is the gentleman. Reginald Punnett square. जुनले चाहिँ हामीले जब F1 into F1 गर्दैनौँ, जस्तो capital T small t cross गर्दाखेरि जुन चाहिँ phenotypic ratio अथवा phenotypic appearance, genotypic appearance जुन चाहिँ देख्छौँ त्यो if you use the Punnett square it's going to be very very easy. And this is a gentleman. के हो नाम? Reginald Punnett, the man responsible for starting the mathematical way of calculating the various combinations obtained from various genetic combination. Besides after F1 into F1 जब हामी गर्छौँ F2 मा के कस्तो कथा छ त्यो बुझ्दाखेरि, so his Punnett square is very very useful. र अर्को इम्पोर्टेन्ट जस्तै मेन्डलिजममा concept of dominance, concept of recessive expression of things, characteristics, features, taking any pair of contrasting characters. Monohybrid ho भने you take just one contrasting characteristic features. Dihybrid ho भने you take two pairs of contrasting characteristic features. र पछि अध्ययन हुँदै जाँदा के पाइयो भन्दाखेरि कतिवटा डिभिएसन पनि हुँदो रहेछ. मेन्डलले भनेको कुरा कति लागू भएन कति परिस्थितिमा, र त्यहाँबाट
कन्सेप्ट अफ कम्प्लिट डोमिनेन्सलाई रद्द त गरिएन तर अलिक संशोधन हुँदै इनकम्प्लिट डोमिनेन्सको कन्सेप्ट पनि अगाडि आयो र 4 o'clock प्लान्ट मिराबिलिस जुलापा है बोटनिकल साइन्टिफिक नेम सो त्यसमा चाहिँ प्योर रेड फ्लावरलाई प्योर व्हाइटसँग क्रस गर्दाखेरि के पायो भन्दा F1मा यो फेरि रेड चाहिँ डोमिनेन्ट हो ओभर व्हाइट तर पूर्ण रूपले हाबी हुन सकेन र इनकम्प्लिट डोमिनेन्स मात्र देख्यो र F1मा वी सॉ पिंक फ्लावर्स विच इज एन इंटरमीडिएट कलर बिट्विन रेड एन्ड व्हाइट सो यसले के बतायो भने द डोमिनेन्ट रेड कलर जीन इज नट कम्प्लिटली dominant over the recessive white colored flowers. र त्यही कारणले यसलाई भन्छ incomplete dominance. So who's the gentleman? Important part of our chapter on genes, genetics and genetic diseases. The father of genetics, Gregor Johann Mendel. So Gregor Mendel लेख्दा मात्र पनि भइहाल्यो. So exam मा who is the father of genetics भनेपछि Gregor Mendel. र यो सुरुमा नै जब हामीले यो च्याप्टर सुरु गर्यौँ when we started this chapter on genes, genetic diseases, we more or less studied अब यो जीन भन्दा कहाँ खोज्दै जाने भन्दाखेरि we'll have to go to the chromosomes. र chromosomes कहाँ छ भन्दाखेरि it is in the nucleus of every cell, right? र what is a gene भन्दा के होइन सिम्पलमा भन्नु पर्दा चाहिँ just a stretch of DNA which carries the genetic information, right? जसले चाहिँ whatever we are, plants and animals, जे जस्तो छ charactersहरू छ, it's because of the genes that we have. जस्तै यो चाहिँ अब एउटा structure of the chromosome, होइन? So दिएको छ telomere, the end of the chromosome, chromatids देख्नु हुँदैछ, होइन? Arms of the chromosomes, त्यो डिटेल पर्दैन. Connecting the two chromatids of the arms, you have the centromere. So telomere चाहिँ जति सेल डिभाइड हुन्छ it becomes shorter and shorter. र यो एजिङको पनि जति हामी बुढो हुन्छ it is also an indicator of the aging process even in human beings. जति सेल डिभिजन हुन्छ the telomere becomes shorter and shorter. So यो चाहिँ हो तपाईँको more or less the concept or the diagram representing the genes, the DNA double helical structure, right? 1953 मा Watson and Crick propounded the double-stranded nature of DNA. Genetics, what is genetics? What will you say? It is nothing but the study of genes. Simple bandakari. The study of genes, everything connected with genes, right, is actually genetics. Simple. The study of genes is known as genetics. Structure of the genes. The DNA, so what is the full form of DNA? What in simple say, so deoxyribonucleic acid. So deoxyribonucleic acid. The nucleic acid, one is DNA, the other is RNA. So what is RNA? Ribonucleic acid. Ribonucleic acid or DNA, deoxyribonucleic acid. So William Bateson or Johansson, right? William Bateson, important people who gave us the concept of genetics, the concept of gene. So these people are important. So while genetics coined the term, 1905 theater. So 1905 William Johansson, Danish, right, botanist. So while they coined the term gene. Okay, genetics, gene. The concept of allele or allelomorph पनि बुझ्नु भएको छ. Suppose यहाँ देख्नु हुँदैछ दुईटा genes छ. Color of the flower, one is purple. त्यो gene ले त्यो flower लाई कस्तो color दिँदैछ यहाँ? Purple. So त्यसकै contrasting विपरीत हो यो gene that will give this flower white color. So purple र white color दिने genes हरु चाहिँ के हो? Contrasting genes हरु हो, त्यसलाई हामी भन्छौं alleles. Expand गर्यो भने के हुन्छ त्यो? Allelomorph. Allelomorph. जस्तै monohybrid cross मा हामीले देख्यौ a tall plant भनेको capital T. That will code for tall height of the plant, or a small t will code for the short or dwarf character of that plant.
र capital T र small t पनि के हो alleles कोडिङ द सेम क्यारेक्टर के क्यारेक्टर भन्नुहोस् त हाइटको क्यारेक्टर त त्यसलाई कोड गर्ने दुईटा जिन्स सो क्यापिटल टी विल कोड फर द हायर लेन्थ अफ द प्लान्ट स्मल टी विल कोड फर द ड्वार्फ क्यारेक्टरिस्टिक फिचर अफ द प्लान्ट सो जिन्सको कारण त्यो हो तपाईँको अलिल्स र आजको लेसनमा अस्तिसम्म हामीले डाइहाइब्रिड क्रस कम्प्लिट गरेर इनकम्प्लिट डोमिनेन्ससम्म हामी पुगेको थियौँ जहाँसम्म मलाई थाहा छ र आजको लेसन विशेष यो पनि चाख लाग्दैछ सो अब त्यो हो आजको लेसन हो तपाईँको सेक्स डिटर्मिनेसन इन म्यान सो टुडेज लेसन इज सेक्स डिटर्मिनेसन इन म्यान र यो पनि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ जिज्ञासा हामीलाई हुन्छ होइन हामी जान्न चाहन्छौँ हाउ कम लाइक यु बिकम अ म्यान अ बेबी इज बोर्न एज अ बोय र बेबी इज बोर्न एज अ गर्ल चाइल्ड सबै खेला के हो भन्दाखेरि त्यो क्रोमोजोम्सले गर्दा नै हुन्छ त्यो अहिले विस्तृत रूपमा हामी बुझ्छौँ र सेक्स डिटर्मिनेसन इन म्यान सपोज एक्जाममा आउँछ है सो वाट इज सेक्स डिटर्मिनेसन भन्यो भने के पनि होइन इज द प्रोसेस अफ एक्चुली फाइन्डिङ आउट वेदर a child will become a male or a female. कसरी चाहिँ अब द प्रक्रिया जुन प्रक्रिया द प्रोसेस अफ आइडेन्टिफाइङ or determining the gender भन्छ नि मेल हो कि फिमेल चाहिँ कसरी हुन्छ भने त्यो प्रक्रियालाई चाहिँ हामी भन्छौँ सेक्स डिटर्मिनेसन सो त्यसको परिभाषा खोज्दै सो वाट इज सेक्स डिटर्मिनेसन अझै राम्रो प्रकारले यहाँ लेखेको छ यु क्यान अल्सो कपी जब बिस्तारै हेर्नुहुन्छ अथवा यो भिडियोलाई वाच गर्दा पनि यु क्यान टेक इट टाइम हामी अलिक समय दिन्छौँ सो के पनि होइन इट्स अ अघि भनिहालेँ सेक्स डिटर्मिनेसन नथिङ बट इट्स अ मेकानिजम टु फाइन्ड आउट द प्रोसेस द्याट हेल्प्स अस टु आइडेन्टिफाई डिटर्मिन द जेन्डर भनेको मेल हो कि फिमेल हो सबै कन्ट्रोल फेरि क्रोमोजोमले गरिरहेको हुन्छ है सो तपाईँले अलिकति टेक्निकली ठिक हिसाबले लेख्नुहुन्छ चाहिँ के हो द मेकानिजम बाई विच द मेल एन्ड फिमेल इन्डिभिजुअल्स अफ अ स्पिसिज आर डिफ्रेन्सिएटेड अघि भनिहाल्यो मेल र फिमेल चाहिँ कसरी हुन्छ त्यो प्रक्रिया बुझ्ने कथा चाहिँ के हो सेक्स डिटर्मिनेसन सो एक्जाममा आयो भने वाट इज सेक्स डिटर्मिनेसन यो लेख्नु पर्यो मेकानिजम बाई मिन्स अफ विच the male and female individuals of a species are differentiated. So this process is known as sex determination. So त्यो भयो idea of sex determination. र आजको विषय हो sex determination in man. भन्नु भन्दा human beings र male कसरी हुन्छ female कसरी हुन्छ त्यो कुरा अहिले हामी बुझ्छौँ अहिले चाहिँ बुझ्नुहोस् what is sex determination. Determination भनेको to find out. How will you find out whether a child which is in the womb of the mother is going to be a male child or a female child. Interesting, sir. Right? In man, our question I will suppose ek mark ko lage madhyamik ma. So in man, what is the mechanism of sex determination known as? So in human beings, jun prakriya le jun process le garda chai sex identify, gender identify गर्न हामी सक्छौँ भन्छौँ त्यसलाई के भन्छ सो इट इज कल्ड द XXXY mechanism. So एक्जाममा आयो भने in man what is the mechanism of sex determination called भन्यो भने what is the answer XXXY mechanism. अब XX भन्यो भने क्रोमोजोमै हो त्यो अहिले बुझ्छौँ XY भनेको पनि क्रोमोजोमै हो हैन So it's going to determine, yeah, clear the XY it's a combination of X chromosome and Y chromosome. So the gender that will appear before you will be man. A baby is going to be a boy. XX combination, X to X combined, when you're going to get a baby girl, of course that's woman, what's a woman. And so mechanism the name is here, XXXY mechanism. So your mechanism marfat we can determine the gender or sex of the baby, whether it is going to be a boy or a girl. So, what is sex determination? What is the mechanism? Because we are studying sex determination in human beings, only in man. So, mechanism is XXXY, sex determination mechanism.
So it could be a boy, it could be a girl. जब यो विषय अघि बढ्दै जान्छ, we'll find it interesting, like how come a child becomes a boy or a child becomes a girl, है त्यो सब कन्ट्रोल गर्ने के हो फेरि क्रोमोजोम्स हो. Okay, human chromosomes को कुरा गर्दाखेरि how many chromosomes, how many types of chromosomes we have? Human chromosomes कति टाइपको हुन्छ भन्नुस् त. So two types. एउटा हो autosomes. Right? Autosomes are those chromosomes which do not determine the sex of a child. कुनै पनि non-sex determining chromosomes भनौँ न, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ? Autosomes र अथवा somatic chromosomes पनि भन्छ. Somatic भनेको सेलमा है, somatic बडीको chromosomes. So autosomes र अर्को हो तपाईको जसले चाहिँ अब sex determine गर्छ, whether the child is going to be a male or a female. There are allosomes अथवा sex chromosomes पनि भन्छ. Okay, and how many chromosomes does a human being have? तपाईलाई थाहा छ 3 pairs अथवा 46. कति पो? So 23 pairs अथवा 46 chromosomes in the human body. Right? अब यो 23 pairs मा चाहिँ अब अलिक कुरा बुझ्नु पर्यो. अब कतिवटा चाहिँ autosomes हुन्छ and how many pairs are the sex chromosomes जसलाई allosomes पनि भन्छ. Okay, so यो कुरा बुझ्नुहोस्. chromosomes human beings मा, human body मा कतिवटा हुन्छ अरे? कति प्रकारको हुन्छ? दुई प्रकारको. के को? autosomes जसलाई somatic chromosomes पनि भन्छौँ हामी, र अर्को हो sex chromosomes जसलाई allosomes पनि भनिन्छ. त्यो विस्तृत रूपमा पढ्छौँ. अब autosomes अब बडी सेलमा कतिवटा हुन्छ भन्दाखेरि 22 pairs autosomes अथवा भन्नु मतलब 44 autosomes हुन्छ र 1 pair मात्र sex chromosome हुन्छ. मेल हो भने XY हुन्छ, फिमेल हो भने XX. So just remember, exam सोध्यो भने what are the two types of chromosomes भन्यो भने you will say the two types of chromosomes are autosomes. How many pairs भन्यो भने you will say 22 pairs. अथवा how many मात्र भन्यो भने 44 भन्नु पर्यो. र अर्को हो sex chromosomes. अर्को नाम के हो त्यसको? allosomes. How many pair of sex chromosomes भन्दा chromosomes? If it is a male, it is one X and one Y. भनौँ न one pair हो तर chromosomes एउटा X हुन्छ एउटा Y in case of the males. र female हो भने one pair हो तर दुईटै के हुन्छ? X chromosomes. So यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो. So the two types of chromosomes, autosomes र sex chromosomes. Sex chromosomes को अर्को नाम के हो? Allosomes. यो पनि बुझ्नुहोस् है. So 44 plus one pair. है one pair भने XX, female हो भने male हो भने XY. So यहाँ राम्ररी देखाइदिएको छ ह्युमन क्रोमोसोम नम्बर हामीले कुरा गरिहाल्यौँ 23 pairs अथवा 46. जोडी जोडी छैन हैन, एउटा दुईटा गर्दै 22. 1 देखि 22 सम्म चाहिँ 22 pairs भन्नु मतलब 44 यो मेल हो यो फिमेल. 44 चाहिँ तपाईको के हो? अटोसोम्स हो. त्यो मोरलेस उनीहरूको साइज पनि यहाँ देख्नु हुँदैछ, मोरलेस इक्वल टाइपकै हुन्छ है. सिक्वेन्सली हो 1 2 गर्दै अटोसोम्सहरू नम्बरिङ भएको छ. र लास्टको जुन चाहिँ 23rd पेयर अफ क्रोमोसोम्स छ, मेल हो भने XY हुन्छ, फिमेल हो भने XX हुन्छ है. So if you look at the height or the length of the chromosomes in case of the males, X chromosome is longer than the Y chromosome. भन्नु मतलब Y chromosome is shorter than the X chromosome. So in terms of the length of the sex chromosomes. So बुझ्नुहोस्. So 23rd pair, male or female, that is the sex chromosomes or allosomes, which is responsible for sex determination in man. जसको अर्थ के हुन्छ? To find out whether the child is going to be a male child or a female child. यो स्पष्ट रूपमा मजाले यहाँ नक्साले देखाउँदैछ the various distribution of chromosomes. 22 सम्म 1 देखि 22 चाहिँ तपाईको के हो? Autosomes. 1 देखि 22 autosomes हो. र more or less लेन्थहरु autosomes को chromosomes को एउटै हुन्छ है. जस्तै XX मा पनि X chromosome हो, so length एउटै हुन्छ. तर in case of male, the X chromosome is longer than the Y
chromosome. So this is important in terms of the length of the sex chromosome in case of the males. So human chromosome number बतायो 23 pairs, 46 autosomes के हो अघि भनिहाल्यो. Sex chromosomes जसको अर्को नाम allosomes हो, त्यो कति पेयर हुन्छ त्यो पनि तपाईले बुझ्नुभयो. In case of male के हो XY, in case of female के हो XX. So विषयलाई अघि बढाउँदै अब यहाँ अघिको कुरा मेल कति बेला हुन्छ, फिमेल कति बेला हुन्छ, छोटो रूपमा तपाईले बुझिसक्नुभयो. तर अहिले जब हामीले फर्टिलाइजेसनको कुरा गर्छौँ, जाइगोट फर्मेसनको कुरा गर्छौँ हैन, त्यति बेला अझै स्पष्ट हुन्छ कि what is actually happening or how is a child becoming a boy or how a child becomes a female. र सो अब यसलाई अघि बुझ्दै है, सो मेल कसरी हुन्छ, फिमेल कसरी हुन्छ तपाईँले बुझ्नुभयो. र यहाँ पनि मोर लेस त्यही डिस्ट्रिब्युसन. अटोजोम हो एक्जाममा सोधे वाट इज एन अटोजोम, अलिक ठिक ढङ्गले लेख्नु हो भने यहाँ हेर्नुहोस् के हो. इट इज नट डाइरेक्टली इन्भल्भ इन डिटर्मिनिङ द सेक्स अफ एन अर्गनिजम. भनौँ अटोजोम्स आर दोज क्रोमोजोम्स, एनी अदर क्रोमोजोम्स which does not help in determining the sex of an individual is known as an autosomes. कति pairs भन्दाखेरि 22 pairs अथवा 44. So what is a sex chromosome भन्दाखेरि is that chromosome which determines the sex of an organism. In case of male it is going to be XY, in case of female it is going to be XX. अब यहाँ अलिकति बिस्तारै बुझ्नु. अब फिमेलमा चाहिँ अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ, फिमेलमा चाहिँ तपाईँको फिमेल यसरी लेखिन्छ है सिम्बलको हिसाबले. मेल चाहिँ यसरी हो. अब मेल फिमेल दुइटैमा चाहिँ बाइसेक्सुअल जसलाई भन्छ त्यसलाई अब लेख्ने स्टाइल चाहिँ यस्तो बाइसेक्सुअल मेल फिमेल. सो फिमेलमा हामी के देख्छौँ, XX क्रोमोजोम के हुन्छ, XX सोमेटिक क्रोमोजोम बडी सेल्समा XX देख्छौँ होइन. सो मेलमा के देख्छौँ, XY. र XX भनेको अब यो एउटै हो, एउटै किसिमको छ, त्यही कारण यसलाई के भन्छौँ, होमोगमेटिक. होमोगमेटिक भन्नु मतलब XX. र अटोजोम चाहिँ त्यही हो 44A प्लस XX. एक्जाममा सोध्यो भने वाट डज 44A प्लस XY डिनोट भन्दा तपाईँले के लेख्नु पर्यो, 44A प्लस XX ले चाहिँ इट डिनोट्स नर्मल फिमेल. नर्मल फिमेल हो भने उसको जेनेटिक क्रोमोजोम्सको हिसाबले कस्तो हुनु पर्यो, 44 pairs of autosomes plus 1 pair of the sex chromosomes or allosomes XX. होमो भनेको सेम हो XX, त्यही कारणले इट इज होमोगमेटिक. ओके, होमोगमेटिक. सो जब रिप्रोडक्सनको क्रममा होइन, जब मायोसिस हुन्छ त्यति बेला मायोसिस के हो, रिडक्सन डिभिजन. सो 4टा डटर सेल्स प्रड्युस हुन्छ रिप्रोडक्टिभ सेल्समा होइन. सो इट मायोसिस कहाँ हुन्छ, इन द रिप्रोडक्टिभ अर्गन्समा है, सेल्समा हुन्छ. र त्यसले गर्दा 4टा डटर सेल्स प्रड्युस हुन्छ. र त्यो क्रोमोजोम नम्बर जुन चाहिँ नर्मल सोमेटिक सेल्समा 1 पेयर थियो है, त्यो चाहिँ अब हाफ हुन्छ नि त. 4टा हाफ भनेको 23, 23, 23, 23. तर अघिसम्म बडी सेल्समा चाहिँ के हुन्थ्यो तपाईँको 23 पेयर्सै हुन्छ नि है. तर यता आएर चाहिँ अब फर्टिलाइजेसन हुने टाइममा, सो यता चाहिँ एउटा मेलकोमा 23 र फिमेलकोमा 23. 46 46 हुनु त मिल्दैन, किन कम्बाइन हुँदा 46 into 2 92 त हुँदैन. सो हाफ हुन्छ, त्यही कारणले मायोसिसलाई रिडक्सन डिभिजन पनि भन्छौँ. र मायोसिसले गर्दाखेरि जब oogenesis हुन्छ, द्याट इज द फर्मेसन अफ द ओभम अर द एग सेल. सो इट विल प्रोड्युस ओन्ली वान टाइप अफ ओभम. वान टाइप अफ ओभम भन्ने के हो भन्दा क्रोमोजोम नम्बर गेट्स रिड्युस टु हाफ. 22 पेयर्स अफ अटोजोम्स हुन्छ प्लस 1 सेक्स क्रोमोजोम्स X विल बी प्रोड्युस्ड. र यसलाई के भन्छ, यो कन्डिसनलाई होमोगमेटिक. इन केस अफ फिमेल याद गर्नु पऱ्यो तपाईँ. अब द ह्युमन ओभम अब एग सेल है, जस्ट देखाएको मात्रै तपाईँहरूले यो पढ्नु परेन, तर पनि दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. र
यहाँ अलिक देखाइदिएको छ माइनस जब एक्स वाई मेल हो नि त होइन सो यहाँबाट दुईवटा परिस्थिति उत्पन्न हुनसक्छ माइसेसमा इन केस अफ कि स्पर्म विल कन्टेन ओन्ली एक्स क्रोमोजोम कि वाई क्रोमोजोम त्यसरी नै फिमेलबाट के हुनसक्छ एक्स क्रोमोजोम एकभित्र र एक्स क्रोमोजोम र जब फर्टिलाइजेसन हुन्छ सो फर्टिलाइजेसन के पनि होइन द युनियन अफ द स्पर्म सेल विथ द एक्स सेल है र के हुन्छ सपोज एक्स चाहिँ एक्ससँग कम्बाइन हो भने एक्स एक्स हुन्छ त्यति बेला गर्ल चाइल्ड हुन्छ र सपोज यसले चाहिँ स्पर्म सेल चाहिँ यो पास अन भयो दुईवटा पास हुँदैन है सो एउटा चाहिँ पास हुन्छ सो यो वाई क्रोमोजोम फ्रम द स्पर्म सेल्स इफ इट कम्बाइन्स विथ द एक्स क्रोमोजोम अब जहिले पनि फिमेलले त एक्सै दिने हो गर्दाखेरि एक्स वाई हुन्छ त्यति बेला वाई भन्ने बित्तिकै के हुन्छ बोय हुन्छ सो बोय भनेको एक्स वाई गर्ल भनेको एक्स एक्स सो कम्बिनेसन चाहिँ कसरी हुन्छ बताएँ र इन केस अफ फिमेल्स एक्स एक्स भनेको चाहिँ के हो होमोगेमेटिक कन्डिसन हो है र ह्युमन ओभम एक्सेलको स्ट्रक्चर यु डोन्ट ह्याभ टु स्टडी इन डिटेल द दिस हाउ इट लुक्स लाइक र अघि मायोसिसको कुरा गर्दै 4 डटर सेल्स आर प्रोड्युस्ड 4 daughter cells are produced after 2 divisions in the process of meiosis. र meiosis कहाँ हुन्छ भन्दा takes place in the reproductive cells मा मात्रै है त्यसको 4टा सेल हुँदाखेरि तर क्रोमोजोम नम्बर चाहिँ हाफ भएको हुन्छ 23 त्यो फिमेलबाट आयो फेरि 23 कहाँबाट आउँछ मेलबाट स्पर्मबाट आउँछ नि त त्यसो गर्दा फर्टिलाइजेसन भएर जाइगोट फर्म हुँदा 23 + 23 46 फेरि अघिको नर्मल नम्बरमा गइहाल्छ एक्जाममा आयो भने वाट इज oogenesis भन्दा के भन्दा इज द फर्मेसन or development of an egg cell or development of the ovum. Okay, this oogenesis, spermatogenesis के होइन the origin and development of the spermatozoa or the sperm. Right, this is for the female, this is for the male. Genesis भनेको creation, manufacture. Right, so this is for oogenesis. कसरी what is oogenesis भन्दा origin and development of an ovum, of the ovum, right? Now, what is spermatogenesis? Is the origin and development of the spermatozoa or the sperm. यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो तपाईहरुले हैन अब मेलको कुरा गर्दा मोटामोटी अघि फिमेलको जस्तै हो अब फिमेलकोमा XX होमोगेमेटिक थियो भने मेलकोमा XY यो हो हेटेरो भनेको मिश्रण भएको डिफरेंट टाइप्स हैन मिक्सचर सो यसमा पनि त्यही हो इट विल प्रोड्युस 2 डिफरेंट टाइप्स अफ स्पर्म्स बाइ मायोसिस दुईटा permutation combination हिसाबले त्यो प्रकारले आउन सक्छ स्पर्माटोजेनेसिस मार्फत कि 22A + X कि X आउँछ त्यहाँबाट कि Y अब X आयो भने स्पर्म सेलमा के हुन्छ 22A + X A भन्ने के हो अटोसोम्स कि Y आयो भने के हुन्छ 22A + Y भएको यो डल्लै आउँछ सो यो गएर अब फिमेलको 22A + X हुन्छ नि त फिमेलबाट जहिले पनि गर्दाखेरि 44A + XX गर्दाखेरि that will become a baby girl child र 22A + Y मेल स्पर्मबाट गयो त फिमेलबाट 22A + X आउँछ त्यसो गर्दा 44A + XY गर्दाखेरि के हुन्छ baby that is born is going to be a boy child so this is the process कसरी चाहिँ अब मेल हुन्छ कि फिमेल हुन्छ यो कन्डिसन चाहिँ याद गर्नु पर्यो हेटेरोगेमेटिक एक्जाममा आएर what does 44A + XY denote भन्दा तपाईले के लेख्नु पर्यो what does 44A + XY denote भन्दाखेरि you say it denotes a normal male के अरे normal male अब फिमेल भा के हुन्थ्यो 44A + XX that is the situation of homogametic situation हो तर heterogametic situation मा you will have XY hetero so female मा हो oogenesis male मा हो spermatogenesis there's a normal structure of sperm cell but sperm cells are motile right that means they're capable of being in motion this is the structure of the human normal sperm cell यस्तो देखिन्छ हैन सो प्रकारले अब mitochondria nucleus acrosome head region मा tail is used for moving towards the female destiny जाने it has to merge or unite with the egg cell र त्यहाँबाट अब सुरु हुन्छ fertilization okay
स्पर्माटोजेनेसिस एक्जाममा हामीले व्हाट इज स्पर्माटोजेनेसिस भन्दा अघि oogenesis टाइपकै द फर्मेसन or the origin and development of the sperm cell or spermatozoa is known as spermatogenesis. Okay, sperm cell is the ovum. Okay, plural is ova. हैन यहाँ एउटा देखाउँदैछ ovum. Sperm cell त्यसरी बनेको छ हैन, चारटै हुन्छ हैन, meiosis झन् चारटै हुन्छ. Meiosis 4 daughter cells are produced. The chromosome number अघि भन्यो it is reduced to half. त्यही कारणले meiosis लाई के भन्छ, reduction division पनि भनिन्छ यसलाई. यहाँ अलिक मिस्टेक भएको छ, एक्स कन्टेनिङ स्पर्मलाई चाहिँ भन्छ गाइनोस्पर्म. एम थपेछ त्यहाँ, एम होइन, गाइनोस्पर्म. गाइनोस्पर्म त्यहाँबाट एम निक्लिनु पर्यो. सो जुन चाहिँ स्पर्ममा चाहिँ एक्स हुन्छ, द स्पर्म अघि हामीले भन्यौँ नि, सो एक्स वाइ सिचुएसन हुन्छ नि त होइन. तर जब मायोसिसको स्थितिमा हुन्छ कि एउटा मात्र जानु सक्छ नि त, के होइन कि यहाँबाट एक्स कि अथवा वाइ. जुन चाहिँ स्पर्ममा चाहिँ एक्स छ त्यसलाई के भन्छ, गाइनोस्पर्म. एम हट्नुपर्छ त्यहाँ, जिम्नो भएको छ, गाइनोस्पर्म. सो गाइनो भनेको मात्रै नि लेडिज हो नि त, वुमन है. अहिले हामी बुझ्छौँ लेडी किनभने फिमेल सेलबाट एक्सै आउँछ नि त जहिले पनि होइन. सो यदि मेलबाट एक्स गयो भने त एक्स गएर के बनिन्छ, फिमेल बेबी बनिन्छ नि त. सो त्यही कारणले एक्स कन्टेनिङ स्पर्मलाई चाहिँ के भन्छ, गाइनोस्पर्म. गाइनो भनेको नै के हो, रिलेटेड टु वुमन और वेमेन. अब वाइ कन्टेनिङ स्पर्मलाई चाहिँ के भन्छ, एन्ड्रोस्पर्म. किनभने यो यदि एक्स क्रोमोजोम अफ द फिमेल एगसँग कम्बाइन भयो भने, युनाइट भयो भने एक्स वाइ हुन्छ, देन दिस बेबी बिकम्स अ मेल. ओके, सो एक्स वाइ भयो भने चाहिँ के भयो, एक्स वाइ, नानी के हुन्छ, छोरा हुन्छ. एक्स र एक्स आयो भने के हुन्छ, छोरी हुन्छ. यो चाहिँ बुझ्नुहोस्. सो एक्स कन्टेनिङ स्पर्मलाई के भन्नु पर्यो, गाइनोस्पर्म. वाइ कन्टेनिङ स्पर्मलाई के भन्छ, एन्ड्रोस्पर्म. र अघि भने जस्तो, इफ यु काइन्ड अफ जस्ट रिमेम्बर, एक्स क्रोमोजोम इज लार्जर देन द वाइ क्रोमोजोम होइन. सो स्ट्रक्चर वाइज पनि यु क्यान सी द डिफरेन्स or the variation. X chromosome is longer than the Y chromosomes, which means the Y chromosome is shorter than the X chromosome. अब what happens during fertilization, यो पनि अघि कुरा गरिसक्यौँ. यहाँ अलिकति स्लाइड मार्फत अलिकति भिजुअली एक्सप्लेन गर्नु कोसिस मात्रै हो. सो फर्टिलाइजेसन भनेको के भने, द युनियन अफ द स्पर्म विथ द ओभम है. त्यसपछि जुन चाहिँ फर्म हुन्छ, स्ट्रक्चर फर्म हुन्छ, त्यसलाई भन्छ जाइगोट. ZYGOTE है. सो स्पर्म भर्सेस ओभम. अब 22 स्पर्म्स स्टेजमा आएपछि अब 44 त जानु सक्दैन त, एक्स वाइ जानु सक्दैन नि त, एक्स एक्सै जान्छ. सो यो छुट्टिन्छ, 22 प्लस एक्स, 22 प्लस वाइ. फिमेलबाट जहिले पनि 22 प्लस एक्सै त हुन्छ होइन, किन एक्स मात्र हुन्छ उहाँहरूकोमा. सो एक्स र एक्स भयो भने अब के हुन्छ, गर्ल. अघि भने 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स भएर के भयो, 44 प्लस एक्स. गर्ल चाइल्ड 22 प्लस वाइ प्लस 22 प्लस एक्सै हुन्छ नि त यहाँबाट फिमेलबाट. सो 22 प्लस 22 44 प्लस एक्स इन्टु वाइ, एक्स वाइ, यो भयो मेल चाइल्ड. सो त्यो चाहिँ यो हुन्छ. यो सबै केसको खेल हो, म्याटर अफ चान्स. The persons involved have no control over it, whether they're going to produce a male child or a female child. जे जति हुन्छ fertilizationको त्यो union stageमा, it's a matter of chance to have a male child or a female child. So this is what happens during fertilization. र अघिकै कुरा हो, sperm र egg cells कसरी बनिन्छ. oogenesis is for the formation of the egg cell or the ovum. Spermatogenesis अघि कुरा गर्दैछु, formation of spermatozoa or the sperm cells. अघि भने motile भनेको, sperm cells are motile because of the presence of the head region and the tail region, capable of moving. Motile is to be able to move. Okay. अब यहाँ कुरा हुन्छ, what is the principle of sex determination man? अघि कुरा हो, तर यसलाई हेडिङ वाइज मात्रै बताएको. मोटामोटी यो एन्ड हुँदाखेरि कुरा त त्यही भएको हो. यो आजको च्याप्टर छोटै हो, त अघि भनेको कुरा नै अलिकति स्लाइडको फर्म मार्फत बुझाउने कोसिस.
वाट इज द प्रिन्सिपल अफ सेक्स डिटर्मिनेसन म्यान भन्दा त्यही हो XY र XX सेक्स क्रोमोसोम्स हो होइन अरू सबै के हो अटोसोम्स कुरा गरिहाल्यो अब यहाँ चाहिँ बुझ्नु पर्यो द प्रेजेन्स अफ वाइ क्रोमोसोम छ भने त्यसले के सङ्केत गर्छ that the child is going to be a male. त्यही कारण प्रेजेन्स अफ वाइ चाहिँ के हो an indicator for the maleness. And absence of Y भनौँ त्यहाँनिर क्रोमोसोममा Y छैन भने it will code for femaleness. A female child will be born. In the zygote यो परिस्थितिहरू हुन्छ. So यो बुझ्नु पर्यो the principle of sex determination in man says that if a Y chromosome is present, okay, what will happen? The child will become a boy. Maleness को कुरा आयो त्यहाँ. If the Y chromosome is absent, भन्नु मतलब दुईटै chromosomes के भयो? XX. So that is an indicator of the child becoming a female. Right? सबै कुन स्थितिमा हो in the zygote. That is post fertilization. After fertilization. Okay, lengthwise X chromosome is longer than the Y chromosome. Okay, zygote अघि भने fertilized egg cell हो. It is formed by the union of the sperm and the ovum. Right? Union of female gamete, egg cell or the ovum bन्छ with a male gamete which is a sperm. Right? So राम्ररी यो अलिकति visually पनि हेरिराख्नुहोस् हैन. So what is zygote भन्दा यो हो fertilized egg, fertilized भइसक्यो. कसरी? The sperm cell has united or fused with the egg or ovum from the female cell. That results in the formation of a structure which is known as zygote. Z-Y-G-O-T-E. So basically you fertilized egg cell. This is how it looks like. A family whether to have a male or female child, both are children and we equally love them. This is a happy family. Spermatogenesis, oogenesis, fertilization, zygote. So basically, because in a country like India, it's a diverse country having different people. The girl child is not looked upon properly. This is the the रोचक कुरा के छ भने प्राय अब दोष चाहिँ कसलाई दिन्छ हाम्रो समाजमा प्राय आमालाई दिन्छ नि त यसले गर्दाखेरि छोरी जन्मियो वर्तमान स्थितिमा पनि कति समुदाय कति मानिसहरू यस्ता छन् जसले मानसिकता यस्तो राख्छ कि छोरी चाहिँ घाँडो हो टाइप हो क्या तर वास्तवमा तपाईँले विज्ञानको हिसाबले हेर्नुभयो भने जेनेटिक्सको हिसाबले गर्दाखेरि यो दोष दिने त होइन तर वास्तवमा छोरा हुन्छ छोरी त्यो को मात्रै निर्भर छ अन द फादर किन उसकोमा एक्स छ उसकोमा वाइ छ वाइ आयो भने त छोरा भयो एक्स आयो भने छोरी अब आमाले त जहिले पनि एक्सै दिने हो नि त सो मेल क्यारेक्टर जुन चाहिँ नानीमा आउँछ इट्स बिकज अफ द फादर थिङ्स हेभ चेन्ज बट स्टिल यो इन्ट्रेस्टिङ साइन्सको भाषामा बुझ्ने कोसिस कि एक्चुअली द फादर इज रेस्पोन्सिबल for being responsible for the child becoming a boy or a girl. Right? About sex determination अघि त्यही कुरा of the baby is totally को माथि निर्भर छ on the father. किन भन्दाखेरि एक्स र वाइ छ नि हेटेरोगोमेटिक हो नि त त्यसो गर्दा वाइ आयो भने छोरा हुन्छ है यहाँ देख्नु हुँदैछ अब एक्स आयो भने छोरी हुन्छ तर छोरा होस् या छोरी होस् बोथ आर वन्डर्स अफ नेचर क्रिएसन अफ गड होइन तर पनि अब भारतलाई यसो हेर्दा कहिलेकाहीँ त्यस्तो घटनाहरू पनि भएको छ जब अब द मदर इज ब्लेम्ड र नकारात्मक कुराहरू पनि समाचार मार्फत सुन्नु आएकै हो है So the sex determination of the baby completely depends on the father because of his chromosome combination being a heterogametic combination XY को कारण. So अघिको कुराहरू कसरी यो हो तपाईको अघि चेकर बोर्ड अथवा पनिट स्क्वायर. ओके रिभिजन गर्दा फर्स्ट रेजिनल पनिटले नै यो खालके चेकर बोर्ड उसले तयार पारे जसले गर्दा म्याथमेटिकली त्यो यसो के हुन्छ कम्बिनेसन बुझ्नु सजिलो हुन्छ सरल हुन्छ सो यो बताएको चेकर बोर्ड अथवा पनिट स्क्वायर सो आजको विषय अब यही टुङ्गिन्छ है विषय के थियो सेक्स डिटर्मिनेसन इन म्यान च्याप्टर चाहिँ मेन च्याप्टर चाहिँ कुन चाहिँ हो जिन्स एन्ड जेनेटिक्स अब त्यो जिन्स एन्ड जेनेटिक्स पढ्दा अब मोनोहाइब्रिड क्रस
डाइहाइब्रिड क्रस तपाईँको यो इन्कम्प्लिट डोमिनेन्स हुँदा हुँदा अब यहाँ अन्ततिर आएको छ हामी यो च्याप्टरको सेक्स डिटर्मिनेसन इन म्यान अब आउने त्यसमा अर्कै विषय लिएर हामी आउँछौँ सो सेक्स डिटर्मिनेसन म्यान आज यहाँ टुङ्ग्यो र एकैचोटि थुप्रो विषयहरू पनि कभर हामीले गरेनौँ किनभने कन्फ्युजन हुन्छ कतिमा फेरि अघि भनिहाल्ने दुविधा थुप्रै छ है बत्ती छैन नेटवर्क छैन इत्यादि इत्यादि आफ्नो फोन छैन तर पनि तपाईँले अब यो जहिले पनि हेर्नु सक्नुहुन्छ होइन केटिभी मार्फत युट्युबमा यो उपलब्ध छ होइन संयुक्त माध्यमिक शिक्षक कल्याण सङ्गठन केटिभी मनी ट्रस्ट केही महिनादेखि नै यो कार्यक्रम तपाईँहरू अघि ल्याएछ सायद कम्प्लिट रूपमा अब सफल भयो या भएन नेटवर्कको कारणले गर्दा तर यो कोसिसको प्रशंसा हामी गर्छौँ कि शिक्षक शिक्षिकाहरू आएर तपाईँहरू अघि जोड्ने सौभाग्य हामीलाई प्राप्त भयो र यसलाई टुङ्गाउनु अघि अलिकति छोटोमा अब माध्यमिकलाई नै मध्यनजर राख्दै ओब्जेक्टिभ एमसिक्यूलाई यसो हेऱ्यो भने 4-5 वटा यहाँ दिएको छु The mechanism by which the male and female individuals of a species are differentiated is known as what? विकल्पहरू यहाँ छ तपाईँ अगाडि A. Dominance हो कि heterogametic, homogametic, E यहाँ गएछ homogametic G-A-M-E र अर्को हो sex determination. So the mechanism by which you can identify whether the child is going to be a male or a female त्यसलाई के भन्दाखेरि यहाँ अर्कै कलरले मैले यहाँ देखाएको छु दिस इज द करेक्ट आन्सर सेक्स डिटर्मिनेसन र दोस्रो एमसिक्यूमा अघि भर्खर हामीले पढ्यौँ सो प्रेजेन्स अफ वाइ इन द जाइगोट represents what? Maleness, femaleness, both, none of the above. So के हो? Male character त्यसले सङ्केत गर्छ. If you have a Y chromosome in the zygote. Absence of Y के त्यसले सङ्केत गर्छ भन्दाखेरि मेलनेस हो कि फिमेल क्यारेक्टर हो कि बोथ और कुनै मध्येको कुनै पनि होइन. So it will denote femaleness, that is your Y chromosome. र यो पनि अघि भर्खरै हामीले पढ्यौँ 44A 44 भन्ने मतलब 22 pairs of A भन्ने के पो autosomes plus heterogametic condition in males XY heterogametic X र Y hetero different combinations छन् है. त्यसले चाहिँ के सङ्केत गर्छ भन्दाखेरि होमोगेमेटिक कन्डिसन हो कि हेटेरो हो कि दुईटै हो कि कुनै पनि होइन. सो के हो? हेटेरोगेमेटिक. सो इफ यु जस्ट अन्डरस्ट्यान्ड व्हाट इज हेटेरो, आन्सर ई छ. XY छ भने हेटेरो, XX अघिको के हो? होमो. र अब जस्तो व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेसन अघि कुरा गऱ्यौँ. सो डिटर्मिनेसन अफ द जेन्डर अफ अ चाइल्ड, मेल हो कि फिमेल, द्याट इज योर सेक्स डिटर्मिनेसन. कुनै पनि पुस्तक इन्टरनेटबाट पनि सिम्पल डेफिनेसन लिनु होला. डिस्कस द मेकानिजम अफ सेक्स डिटर्मिनेसन इन म्यान. सबै अटोजोम्स, सेक्स क्रोमोजोम्स, एलोजोम्सको कम्बिनेसनहरू कसरी हुन्छ त्यसरी विस्तृत रूपमा तपाईँले लेख्न सक्नुहुनेछ. 2+3 marks combination. What is sex chromosome? It's a chromosome which indicates the gender or the child becoming a male child or a female child is known as the sex chromosome. The sex chromosome is a chromosome responsible for coding the gender, that is whether the child become a male or a female. त्यसलाई चाहिँ भन्छौँ sex chromosome. The 23rd pair, right? जहिले पनि male हो भने चाहिँ XY, female हो भने चाहिँ XX. So how many pairs of sex chromosomes are there? Male हो भने 1 pair हो, female पनि 1 pair. So answer is 1 pair. Male हो भने XY, female हो भने XX. So draw a diagram indicating sex determination man हो भने चाहिँ this is how you will draw. अब यो नक्सा त बनाउनु परेन, कुनै पनि पुस्तकमा उपलब्धै छ है. सो XX, XY यो G कम्बिनेसनहरू देखाए, लास्टमा अघिको कुरा हो. सो मेल कसरी हुन्छ, फिमेल कसरी हुन्छ. सो दिस इज, र योभन्दा पनि सिम्पल डायग्राम तपाईँ आफै पनि गर्न सक्नुहुनेछ. र आजको विषय सेक्स डिटर्मिनेसन इन म्यानलाई हामी यहाँ टुङ्ग्याउँछौँ. र फेरि पनि भन्छु परिस्थिति गम्भीरै छ अहिले पनि होइन. सो महामारी बिच तपाईँले आफ्नो समय यहाँ दिनु हुँदैछ. यो अध्ययनलाई पनि जारी राख्नु होला. र जानु अघि त्यही हो, हिज होलिनेसले भन्नुभएको होइन, यो परिस्थितिमा त आइम जस्ट सेयरिङ विथ यु. सो वेन वी एजुकेट द माइन्ड्स अफ अ युथ, तपाईँहरूलाई जब हामी शिक्षा दिन्छौँ
वी मस्ट नट फर्गेट टु एजुकेट द हार्ट्स कहिलेकाहीँ के हुन्छ ज्ञान मात्रै बेसी दिने तर यो चाहिँ विकसित हुँदैन लास्टमा चाहिएको यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो सो एट द सेम टाइम इन एजुकेटिङ द माइन्ड्स अफ युथ वी मस्ट नट फर्गेट टु एजुकेट द हार्ट्स हिज होलिनेस दलाई लामा मे गॉड ब्लेस यू ऑल स्टे सेफ right may God bless you thank you so much see you in the next episode thank you Hello dear students, class 10 English B. आज म तिमीहरूलाई लेटर राइटिङको सम्बन्धमा के कुरा बताउने छु अनि यो माध्यमिक क्वेशन्सको चाहिँ राइटिङ स्किल जहाँनिर 30 मार्क्सको हुन्छ आउट अफ 30 मार्क्स 10 मार्क्स चाहिँ लेटर राइटिङबाट आउँछ सो लेटर राइटिङ पनि अति इम्पोर्टेन्ट हो यो कुरा है अनि लेटर राइटिङमा कस्तो प्रकारको हुन्छ कतिवटा हुन्छ लेटर राइटिङ भन्ने कुरा पनि एकपल्ट हेरौँ तर यसमा हामी एउटा मात्रै जुन चाहिँ रेड कलरले अन्डरलाइन गरेको छ त्यो चाहिँ आज हामी गर्नेवाला छौँ लेटर राइटिङ एउटा हुन्छ पर्सनल लेटर्स जुन चाहिँ आज हामी गर्नेवाला छौँ अर्को हुन्छ बिजनेस लेटर्स जुन चाहिँ बिजनेस सम्बन्धमा हुन्छ अर्को हुन्छ लेटर्स एज एप्लिकेसन आवेदन पत्र जस्तो अप्लाई गरेको हुन्छ अनि अर्को हुन्छ लेटर टु न्युज पेपर सम्पादक एडिटरलाई लेख्ने न्युज पेपरलाई लेख्ने हुन्छ अर्को लेटर अफ इन्भिटेसन इन्भाइट गर्ने खालको लेटर हुन्छ अर्को लेटर अफ कम्प्लेन्ट पनि हुन्छ केही कुरा भएको छ त्यहाँनिर केही समस्याहरूको बारेमा त्यहाँ कम्प्लेन लेख्नुहुन्छ हायर अथोरिटीलाई है हौ त्यो प्रकारले जस्तो चेयरम्यानलाई लेख्नु जस्तो एसडिओलाई लेख्नु डिएमलाई लेख्नु है बिडिओलाई लेख्ने कम्प्लेन्टहरू हुन्छ अनि लेटर्स अफ अपोलोजी एन्ड एक्सप्लेनेसन एउटा अपोलोजी अनि क्षमा याचना गर्नेको लागि लेटर अनि लेटर अफ पर्सुएसन लेटर अफ कुनै कुरालाई फलोअप गर्दैछ भने त्यो हुन्छ सो दिज आर द टाइप्स अफ लेटर द्याट वी क्यान राइट तर स्पेसल्ली माध्यमिकमा आउने चाहिँ पर्सनल लेटर चाहिँ हो पर्सनल लेटर चाहिँ के हो कोलाई लेखिन्छ भन्ने कुरा हामी अब नेक्स्टमा हेर्दै जान्छौँ हामी नेक्स्ट फ्ल्यासमा हेर्नेवाला छौँ अब लेट्स गो टु डिटेल्स अबाउट पर्सनल लेटर्स पर्सनल भन्दा व्यक्तिगत पारिवारिक है अब तिमीले क्लास 10 को मतलब नेपालीको क्लासमा पनि पत्र लेखन भन्ने तिमीले हेर्नेवाला छौ है त्यो अनलाइन क्लासमा अनि त्यसलाई हामीले कम्पेयर गरेर हेर्दा पनि हुन्छ अनि लेटर राइटिङ लेख्नु धेरै सजिलो हुन्छ किनभने यो 10 मार्क्सको छ है यो गुमाउनु हुँदैन अनि यसमा 10 मार्क्समा पर्फेक्ट 10 मार्क्स चाहिँ कसरी कमाउनु भन्ने हुन्छ नि त हैन त्यसको लागि चाहिँ हामीले कतिवटा तरिका अपनाएर लेख्यो भने चाहिँ त्यो फुल मार्क्स गेन गर्नु सक्छ नानीहरूले विशेष है नत्र भने 10 मार्क्समा माध्यमिकमा आएको हुन्छ आफूले 3 पनि पाउन सक्छ 2 पनि पाउन सक्छ 4 पनि 5 पनि पाउन सक्छ र कसरी आफूलाई थाहा हुन्छ कि तिमीले फुल मार्क्स पाउन सक्छौ भनेर चाहिँ तर एउटै कुरा छ त्यो चाहिँ हो लेटर राइटिङमा त्यो रुल्सहरु जतिवटा त्यसलाई प्रपरली फलो गरेपछि चाहिँ के हुन्छ त्यही फुल मार्क्स आउने धेरै सम्भावना हुन्छ किनकि वन्स माध्यमिकमा यो लेटर लेखेपछि त्यो त इट डज नट गो टु द रिसिभर साथी नै तिम्रो साथीकोमै जाँदैन जुन चाहिँ बाउ आमालाई लेखिरहेको छ बाउ आमाकोमै जाँदैन द्याट लेटर गोज टु कसले पक्रिँदै रहेछ त्यो एक्जामिनरकोमा आउँछ त्यो लेटर जस्तै म एउटा एक्जामिनर भए नानी तिमीहरूले माध्यमिकमा एउटा लेटर लेख्यो अथवा एप्लिकेसन लेख्यो तर त्यो त साँच्चै नै तिम्रो साथीले रिसिभ गर्नेवाला छैन त्यो कसले रिसिभ गर्छ टिचरले गर्छ मतलब एक्जामिनरले गर्छ भन्नुको अर्थ त्यो धेरै फर्मल हुनुपर्छ भन्नुपर्छ जताभावी कुराहरू लेखेको हुँदैन जस्तै साथीभाइमा लेख्ने अलिक अनवान्टेड अननेसेसरी कुराहरू चाहिँ त्यहाँनिर मेन्सन गरेको हुँदैन दो पर्सनल लेटर एउटा के हो क्याजुअल लेटर हो इन्फर्मल लेटर हो अलिकति यस्तो अफिसियल ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्दैन पर्सनल लेटर्समा तापनि यो पर्सनल लेटर चाहिँ टिचरले नै रिसिभ गर्छ टिचरकोमै पुग्छ हैन अनि यो त्यही कारणले गर्दाखेरि जेसुकै लेख्नु हुँदैन अब एज अ लेटर्स टु रिलेसन पर्सनल लेटर चाहिँ कोलाई लेखिन्छ भन्दा पर्सन टु लेटर्स टु द फ्रेन्ड्स साथीभाइलाई लेखिन्छ अनि कलिग्सहरूलाई आफ्नो काम गर्ने साथीभाइहरूलाई पनि लेखिन्छ अनि अक्वाइन्टेन्सेसहरूलाई पनि लेखिन्छ जोसँग अलिकति धेरै कम्ती मात्र के छ परिचय छ त्यसलाई अक्वाइन्टेन्सेस भन्छ उनीहरूलाई पनि लेखिन्छ
अनि यहाँ सानो लेखेको छ क्यान बी रिटन इन इन्फर्मल स्टाइल। यो पर्सनल लेटर क्यान बी रिटन इन इन्फर्मल स्टाइल। इन्फर्मल भनेको क्याजुअल प्रकारले लेख्न सक्छ, विच इज नट फर्मल, नट लाइक अफिसियल बिजनेस टाइपको लेटर जुन चाहिँ ठुलो डिएमलाई लेखेको भिडियोलाई जस्तो लेखेको जस्तो नहुँदा पनि हुन्छ। सिम्पल प्रकारको ल्याङ्ग्वेज लेख्दा पनि हुन्छ होइन, आफ्नो साथीभाइले बुझ्ने प्रकारले, आफ्नो रिलेटिभले बुझ्ने प्रकारको लेख्दा हुन्छ, तर नट एज टु इन्फर्मल। अब त्यति साह्रो फेरि इन्फर्मल पनि होइन, इन्फर्मल पनि एउटा लेभल हुन्छ नि त, कलिकुल इन्फर्मल अथवा साधारण भाषाको पनि एउटा लेभल हुन्छ नि त। को चाहिँ साह्रै साधारण भन्दा पनि अब साह्रै अन्नेसेसरी, मैले अघि भनिहालेँ नचाहिदो भाषाहरू चाहिँ लेख्नु भएन है। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ रिसिभर चाहिँ को इक्जामिनर हुनेवाला छ। सो इट्स सब्जेक्ट मे बी लाइक, अब यो पर्सनल लेटर्समा पनि यसको विषयहरू के हुनसक्छ भन्दा यसमा रिक्वेस्ट हुन्छ, इन्भिटेसन हुन्छ, अपोलोजी हुन्छ, कङ्ग्रेचुलेसन हुन्छ, पोस्टपोनमेन्ट हुन्छ, इन्क्वायरी हुन्छ, थ्याङ्क्स गिभिङ एन्ड कन्भेइङ न्युज हुन्छ, सिम्पेथी हुन्छ। यो लेटर्सहरूमा चाहिँ पर्सनल लेटर्समा पनि यही विषय त हुन्छ, कुनै पनि लेटर्समा त के सब्जेक्ट त हुन्छ, तर यति हो एप्लिकेसनमा जस्तो एसयुबी सब्जेक्ट भनेर लेख्नु पर्दैन। त्यो भित्र कुराहरू त्यही कोहीलाई रिक्वेस्ट हुन्छ होइन, निवेदन गरेको हुन्छ, त्यही पर्सनल लेटर मलाई यस्तो कुरा देऊ न भनेको पनि हुन्छ। कसैमा लु है यस्तोमा हाम्रो यो के छ कुनै कार्यक्रम छ त्यसमा आइदिनुहोस् इन्भिटेसन पनि हुन्छ, कसै क्षमा याचना मागेको हुन्छ, कसै आफ्नो साथी के भएको हुन्छ सफल भएको हुन्छ, एक्जामिनेसन फर्स्ट भएको हुन्छ, त्यो कङ्ग्रेचुलेसन दिनुसक्छ। अनि केही कुराहरूको डेटलाई, केही कुराहरूको कार्यक्रमलाई पोस्टपोन गर्ने पनि हुन्छ। लु आज यति तारिक 10 तारिक एउटा के कार्यक्रम छ, लु त्यो नभएर 15 तारिक हुने पोस्टपोन पनि हुनसक्छ। इन्क्वायरी खोजी तलास गर्ने, केही कुराको बारेमा जान्ने, अनि थ्याङ्क्स गिभिङ एन्ड कन्भेइङ न्युज, कतिलाई धन्यवाद दिने, अनि न्युजहरूलाई आदान प्रदान गर्ने, आज यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर भन्ने कुरा हुन्छ। सिम्पेथी पनि हुन्छ, कसै मान्छे आफ्नै साथी, आफ्नै अब रिलेटिभ्सहरू, अङ्कलहरू भयो, आन्टीहरू जो पनि एउटा दुःखमा परेको हुन्छ है केही कुराले, त्यसले उनीहरूलाई सिम्पेथी दिनु, सान्त्वना दिनु पनि लेटर लेखिन्छ। ओके, सो दिस इज कल पर्सनल लेटर्समा यो कुराहरू आउँछ। ओके, सो अरू कुरा आज हामी फेरि विस्तृत रूपमा हेर्दैछौँ, अनि म यो ब्याकग्राउन्डबाट पढ्नेवाला छु। अब हेरौँ लेआउट अफ अ पर्सनल लेटर। पर्सनल लेटरमा एउटा लेआउट कस्तो हुन्छ, यसको बनावट चाहिँ कस्तो हुन्छ, स्ट्रक्चर भन्दाखेरि एड्रेस अफ द राइटर, राइटरको एड्रेस 3 or 4 लाइन्स एड्रेस अलङ विथ कमा एन्ड फुल स्टप एट द एन्ड। एन्डमा चाहिँ के हुन्छ, कमा अथवा फुल स्टप हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडमा हुन्छ। मानिलो एउटा पेजको राइट ह्यान्ड साइडपट्टि इमेजिन गरेर आफ्नो दाहिने हात लाएर, अनि यो 3 या 4 त्योभन्दा ज्यादा एड्रेस लेखिनु हुँदैन है। यहाँ कतिवटा रेस्ट्रिक्सन पनि छ, जस्तो मैले लेखिदिएको छु इस्टमेन रोड कालिम्पोङ 734301। अब दार्जिलिङको माथि छ भने हुक्कर रोड दार्जिलिङ 734 भनेर त्यहाँको जति के छ पिनकोड लाग्छ त्यो लाउनुपर्छ, वेस्ट बेङ्गाल भनेर लाउनुपर्छ। अनि यो 3 वटा भन्दा ज्यादा, 3 लाइन भन्दा ज्यादा एड्रेस हुनु हुँदैन जो लेख्ने मान्छेको। अनि डेट छ, डेट 17 जुलाई 2020 यो फर्मेट छ। दिस इज भेरी के हो, अप्रोप्रिएट हो। अब 17 को जग्गामा अर्को लाउनु हुँदैन। 17 जस्तै नेक्स्टमा म के पढ्दैछु, द बेस्ट वे टु राइट द डेट इज टु इन्डिकेट द डे मन्थ एन्ड इयर एज अबभ। माथि दिएको छ डेटलाई मेन्सन गर्ने, अनि TH लाएरै मेन्सन गर्ने हुन्छ, अनि मन्थलाई जुलाई लेख्ने, जुलाईको बदली 7 लेख्नु हुँदैन, 7 लेख्नु हुँदैन, अनि 2020। अनि अर्को के नगर्नु पर्ने कुरा त्यो पनि लेखिदिएको छु तल लेटर, रेड लेटरले, डु नट राइट सच फर्म्स। यो खालको फर्म्स नलेख्नु भन्छ लेटरमा है, किनकि 17.7.2020 भन्ने यो फर्म चाहिँ इज नट एप्लिकेबल। अनि अर्को फर्म 17/7/2020 यो पनि एप्लिकेबल हुँदैन। अनि कतिले चाहिँ यो लेखेर पनि यो करेक्सन गरेर पनि मार्क्स पाइरहेको हुन्छ नानीहरूले। तर खासमा लेटर राइटिङको एउटा रुल्स अनुसार चाहिँ मेन फर्मेट अफ द डेट इज माथि जुन लेखिएको छ 17 जुलाई छ, कुनै पनि मन्थ हुनसक्छ है, 2020 गरेर हामी गर्न सक्छौँ। अनि एउटा मेन कुरा त्यो 17 को अगाडि कसैको DATE लेख्ने बानी हुन्छ, जुन चाहिँ मैले यो पेजमा मेन्सन गरेको छुइनँ। DATE कहिले पनि लेख्नु हुँदैन, एकैचोटि 17 लेख्नुपर्छ। भोलि जस्तै त्यो 18 छ भने 188 लेखेर TH 18 जुलाई हुन्छ। त्यो भएर DATE भन्ने कुनै त्यहाँनिर चलन छैन है। यो
एउटा रुल हो। अनि त्यो प्रकारले यो राइट ह्यान्ड साइडमा 3 लाइनमा एड्रेस अनि यो डेट लेखिन्छ। अरू डिटेल्स लेख्ने कुरा भित्र लेख्ने कुरा छैन। मेन जग्गा इस्ट मेन रोड एउटा मेन जग्गा हो। इस्ट मेन रोड कहाँ पर्छ? कालिम्पोङमा पर्छ 734301। कालिम्पोङ कहाँ पर्छ? वेस्ट बेङ्गलमा पर्छ। यति 3टा भाउ हुन्छ। अब इस्ट मेन रोडको भित्र गाउँको नामहरू नलेखे पनि भयो, वेस्ट बेङ्गलको इन्डिया भन्ने कुरा पनि नलेखे भयो। कतिको त्यो लेख्ने एउटा आदत हुन्छ। सो द्याट इज नट अप्रोप्रिएट। सो मैले लास्टमा ब्लू कलर लेखेँ एज द वे अफ राइटिङ द डेट इज नट अप्रोप्रिएट। नेक्स्ट ग्रिटिङ अर सेलुटेसन। ग्रिटिङ अब लेटर राइटिङ सुरु भयो है। त्यो ग्रिटिङ अनि सेलुटेसन कस्तो हुन्छ? इट डिपेन्ड्स अपन द रिलेसन इन विच यु स्ट्यान्ड टु पर्सन अर टु हुम यु आर राइटिङ। जसलाई लेख्दैछ जसको जे पर्छ त्यो चाहिँ हो ग्रिटिङ अर सेलुटेसन। नेक्स्ट नियर रिलेटिभ्स। अब यो पर्सनल लेटर्सहरू चाहिँ यिनीहरूलाई लेखिन्छ है। नियर रिलेटिभ्सलाई लेखिन्छ, क्लोज फ्रेन्ड्सलाई लेखिन्छ, अक्वेन्टेन्सेसहरूलाई लेखिन्छ। अनि कुनै बिजनेस पार्टनरलाई, कुनै डिएमलाई, कुनै बिडिओहरूलाई यो पर्सनल लेटर लेखिँदैन। सो किप इन माइन्ड। नियर रिलेटिभ्स डियर मदर लेख्न सक्छ, आमालाई लेख्छ माई डियर ड्याड, डियर अङ्कल ज्याक, डियर ग्रान्ड मदर, डियर सोनिया, डियर ज्याक भनेर लेख्न सक्छ है। त्यही कारणले गर्दाखेरि क्लोज फ्रेन्ड्समा हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ डियर आदर्श, डियर नेहा, माई डियर पिङ्की भनेर लेख्न सक्छ। अनि क्लोज फ्रेन्ड्समा हामीले हेऱ्यो भने कतिको लेख्ने बानी हुन्छ डियर फ्रेन्ड आदर्श, डियर फ्रेन्ड नेहा। यो बिचमा फ्रेन्ड लेख्नुपर्ने कुनै के हुँदैन, आवश्यकै हुँदैन। सो डोन्ट राइट डियर फ्रेन्ड। डाइरेक्ट क्लोज फ्रेन्डलाई लेख्दैछ भने डियर आदर्श, डियर साथीको नाम टक्क आइहाल्छ। डियर माई डियर पिङ्की भनेर आउँछ क्लोज फ्रेन्ड्सलाई है। अनि यो पछि एउटा कमा हुन्छ भनेर याद गर्नुपर्छ। यो ग्रिटिङ छ जुन चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा, अघि एड्रेस थियो राइट ह्यान्ड साइडमा, यो ग्रिटिङ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा बस्छ। अक्वेन्टेन्सलाई लेख्दा चाहिँ अलिक परिचित व्यक्तिहरूलाई लेख्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई अब उनीको नामबाटै लेख्नु पऱ्यो। डियर मिस्टर तपस, डियर मिस एमिली एक्सेट्रा भनेर लेख्नु पऱ्यो। यो चाहिँ एकाउन्टेन्सले लेख्ने। यो चाहिँ अब मानिलियो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा त्यो लेखेर एउटा कमा भएको छ है। कमा चाहिँ भुल्नु हुँदैन। अब त्यो कमा भएर चाहिँ अब त्यसको नेक्स्ट अब कम्प्युटरको भाषामा हुने, एमएसको भाषामा हुने एक एन्टर हानेपछि एक स्टेप मुनि है। तर यो पेजमा लेख्दाखेरि त्यो अघि जुन चाहिँ सेलुटेसन लेखेछ डियर ज्याक भनेर, डियर आदर्श भनेर, त्यसकै तल्लो तलामा है, तल्लो लाइनमा चाहिँ लेख्नु पऱ्यो। त्यही लाइनमा चाहिँ तल्लो लाइनमा लेख्नु पऱ्यो है। त्यसको इक्जाम्पल अहिले छ, म देखाइदिन्छु। तल्लो लाइनबाट चाहिँ अब ओपनिङ सेन्टेन्स सुरु हुन्छ। Let me read out which is written in green letters. Opening sentences of the letter could be a response to an earlier communication. However, it should have a reference to the subject of the letter. Here are some useful suggestions for opening sentences. There should be some specific type or particular type of opening sentences. Opening sentences जता भाबी जेसुकै हाउ आर यू इट्स मी भनेर किसिम नाम लेखेर लेख्नु हुँदैन। दो दिस इज पर्सनल लेटर, यो व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक लेटर भए तापनि यसको रिसिभर चाहिँ यसलाई पत्र प्राप्त गर्ने मान्छे चाहिँ इज नट योर एक्ज्याक्टली अ फ्रेन्ड। तर के भने मैले अघि भनेको छु इक्जामिनर हुन्छ। सो इक्जामिनरलाई जहिले पनि त्यो ल्याङफ्याङ भएको कुरा, अननेसेसरी अनवान्टेड कुराहरू मन पर्दैन। इक्जामिनर मैले अब्जर्भ गर्ने अनुसार इक्जामिनर अलवेज मस्ट बी अफ 30 years अबभ। अनि 30 years 40 years को इक्जामिनर हुन्छ। यो 20 वर्षको केटा इक्जामिनर हुँदैन, 20 वर्षको 25 वर्षको केटी इक्जामिनर हुँदैन। त इक्जामिनरको साइकोलोजी के हुन्छ भन्छ उनीलाई यो लेटर राइटिङले इरिटेट हुनु हुँदैन, टाउको दुख्नु हुँदैन। देख्दै गिजिङ गिजिङ छ, रफ छ, ऱ्यान्डम छ, दो पर्सनल लेटर भए तापनि त्यो इरिटेट हुने छ भने त्यो इक्जामिनरले मार्क्स डिडक्ट गर्नु सक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो दो पर्सनल इट इज, बट यसमा एउटा ओपनिङ सेन्टेन्सहरू अलिकति पर्टिकुलर प्रकारले लेख्नु पर्छ। जस्तै ओपनिङ सेन्टेन्स आई वाज डिलाइटेड टु हियर फर योर सक्सेस भनेर ओपनिङ सेन्टेन्स भनेको सुरुवात गर्ने सेन्टेन्स हो। अब एउटा रेस्ट्रिक्सन म भनिदिइहाल्नु, ओपनिङ सेन्टेन्समा कहिले पनि हाउ आर यू नलेख्नु। कसै स्टुडेन्टले हाउ आर यू लेखेर मार्क्स पाएको छ भने त्यो करेक्सन गर्ने, लेटर करेक्सन गर्ने सायद टिचरले अथवा जो एउटा पढाउने मान्छे छ सायद उसले लेटर राइटिङलाई स्टडी गरेको छैन भन्ने म बुझ्छु। त्यही कारणले गर्दाखेरि हाउ आर यू लेखेर चाहिँ मार्क्स पाउँदैछ भने द्याट इज रङ। सो हाउ आर लेख्नु
के छ निषेध छ दिस इज नट अप्रोप्रिएट इन लेटर राइटिङ दो इन पर्सनल लेटर अब अरू एप्लिकेसनतिर अरू बिजनेस लेटरतिर त लेख्ने कुरा आएन यो पर्सनल लेटरमा पनि त्यो लेख्नु हुँदैन अब म सेकेन्ड पढ्दैछु आई एम भेरी सरी टु टेल यु ओपनिङ यस्तो हुनसक्छ डु यु नो वाट हेज ह्यापन टु भनेर डटर अरू कुरा लेख्न सक्छौ त्यहाँबाट सेन्टेन्स जोड्नु सक्छ इट वाज गुड टु हियर फ्रम यु हाउ क्यान आई एभर थ्याङ्क यू फर कुनै कुराको लागि धन्यवादी हुनुहुन्छ यो प्रकारले वी वर अल टेरिबली सक टु हियर कुनै ब्याड न्युज सुनेको छ भने साथीको पक्षबाट त्यो लेख्न सक्छ आई डो होप यु वन्ट माइन्ड माई राइटिङ टु यु भनेर लेख्न सक्छ इट्स अ रियल प्लेजर टु बी एबल टु कङ्ग्रेचुलेट यु अन भनेर के बर्थडे अथवा केही सक्सेस भनेर लेख्न सक्छ थ्याङ्क यू फर यो लेटर भन्नु सक्छ इन रिप्लाई अर्को इट्स बिन सो लङ द्याट वी हेभ नट मेट भनेर पनि लेख्न सक्छ अलिकति धेरै समय भेटेको छैन भने त्यो प्रकारले चाहिँ ओपनिङ सेन्टेन्सहरू सुरु हुन्छ यो हुन्छै हुन्छ बरु नानीहरूलाई म यो सजेस्ट गर्छु यो कतिवटा यहाँ 6-7 वटा ओपनिङ सेन्टेन्स छ यो रटिराख्नु अनि चाहिए अनुसार किनकि माध्यमिकमा क्वेसन नै हुन्छ इन्स्ट्रक्सन अनुसारै लेटर लेख्नुपर्छ त्यो अनुसार चाहिँ यो ठिक्कै चुज गरेर कुन चाहिँ सुहाउँछ टक्कै चुज गरेर लगाइदिनु अनि म फेरि पनि भन्दैछु आई रिपिट दिस द्याट यु सुड नट राइट हाउ आर यु इट्स मी भनेर ओपनिङ सेन्टेन्स कहिले सुरु नगर्नु अब ओपनिङ सेन्टेन्स सुरु भयो पछि अब खास कुरा आउँछ त्यो चाहिँ हो बडी अफ द लेटर अब त्यो लेटरको मेन बडी हो जसमा चाहिँ कन्टेन्स द सब्जेक्ट म्याटर अफ द लेटर सब्जेक्ट म्याटर खास विषयवस्तु चाहिँ त्यो लेटरको कुरा चाहिँ त्यहाँनिर छुपेर बसेको हुन्छ जे भन्नुपर्ने कुरा छ बहिनीलाई सरसल्लाह दिनुपर्ने कुरा छ साथीलाई पढ्नु बारे एक्जामिनेसनको बारे तयारी जे कुराको पनि खबर छ त्यो चाहिँ बडी अफ द लेटरमा आएको हुन्छ द बडी अफ द लेटर लाइक एनी अदर composition must be broken up into at least 3 paragraphs लेटर राइटिङको खास रुलले चाहिँ त्यो भन्छ 3 वटा प्याराग्राफ चाहे त्यो प्याराग्राफ 2 लाइनको होस् 3 लाइनको होस् त्यो त प्याराग्राफै हो एउटा सोलो डोलो चाहिँ एउटा हम्टी डम्टी टाइपको चाहिँ हुनु हुँदैन एउटा माथि छुट्टेको हुनुपर्छ एटलिस्ट 3 प्याराग्राफमा छुट्टेको हुनुपर्छ भनेर लेटर राइटिङको रुलले भन्छ तर अहिले 2टा प्याराग्राफमा पनि लेटर सकेको हामी चाल पाउँछौँ तर यु सुड किप इन माइन्ड 3 प्याराग्राफ्स इज मिनिमम त्यति छ भने चाहिँ बडी अफ द लेटर अति राम्रो हुन्छ जसमा सबै कुराहरू समावेश गर्न सक्छ सबै कुराहरू इन्क्लुड गर्न सक्छ सबै भनेको मेन भन्नुपर्ने कुरा इन्स्ट्रक्सनमा के भनेको छ किनकि क्वेसन यस्तो हुन्छ राइट अ लेटर टु योर फ्रेन्ड हु इज फार अवे फ्रम यु हु इज स्टडिङ इन ए स्कुल लिभिङ इन हस्टेल भनेर भनेको हुन्छ अनि राइट अ लेटर टु योर फ्रेन्ड whom you have not met since 4 months भनेर लेखेको हुन्छ हौ त्यस्तो लेटरहरू हुन्छ है क्वेसन्सहरू हुन्छ माध्यमिकमा त्यही अनुसारले गर्दै जानुपर्ने हुन्छ अब सेन्टेन्स सक्नु पनि त पर्यो कन्क्लुडिङ सेन्टेन्स यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यु सुड कन्क्लुड योर लेटर विथ द सेन्टेन्स विच हेज सम कनेक्सन विथ द टपिक अफ द लेटर टपिक अफ द लेटरसँग अलिक कनेक्सन जताभावी चाहिँ हुँदैन एब्रप्टली सकेको त हुँदैन कन्क्लुडिङ चाहिँ त्यो माथिसँग अलिकति रिलेटेडै हुनु पर्यो जस्तै कन्वे माई रिगार्ड्स टु योर प्यारेन्ट्स कतिले कन्वे माई वार्म रिगार्ड्स टु योर प्यारेन्ट्स भनेर पनि लेखेको हुन्छ प्लिज रिमेम्बर मी टु योर ब्रदर भनेर पनि हुन्छ डोन्ट हेजिटेट टु राइट अगेन इफ आई क्यान बी अफ एनी फर्दर हेल्प भन्ने पनि हुन्छ वी अल मिस यु हियर भन्ने पनि हुन्छ आई एम लुकिङ फरवर्ड टु योर भिजिट डु राइट अगेन सुन डु नट लिभ मी विदाउट न्युज फ्रम योर साइड फर टु लङ आई लुक फरवर्ड टु हियरिङ फ्रम यु सुन भन्ने पनि हुन्छ यो दिज अल आर कन्क्लुडिङ सेन्टेन्स यो कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि सेन्टेन्सको 3 प्याराग्राफ सक्यो लेटर्सको 3 प्याराग्राफ सकेपछि लास्टमा एउटा प्याराग्राफकै रूपमा राखिएको हुन्छ 1 लाइन अलग्गै राखिएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ यो कन्क्लुडिङ सेन्टेन्स भनिन्छ अनि आई सजेस्ट माई स्टुडेन्ट्स टु मग अप दिज अल यसलाई एकपल्ट रटेरै राख्ने अनि जुन चाहिँ चाहिन्छ यो 4-5 वटा सबै याद छ भने चाहिँ थरीथरीको लेटर लेख्न सक्छौँ हामीले है नानीहरूले सक्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि चुज गर्दै त्यो लाउनु सक्छ चाहिँ आफ्नै प्रकारले लाउनु चाहिँ हुँदैन यसमा पनि म एउटा चाहिँ रेस्ट्रिक्ट गर्छु के भन्दाखेरि नानीहरूले लेटर लेख्दाखेरि टुडे आई स्टप माई पेन भनेर डान्सिङ पेन भनेर आई एन्ड भनेर लेखिरहेको छ दि एन्ड भनेर लेखिरहेको हुन्छ आई एम स्टपिङ भनेर लेखिरहेको हुन्छ यो कन्क्लुडिङ सेन्टेन्सहरू चाहिँ नट अप्रोप्रिएट यो चाहिँ लेख्नु हुँदैन नानीहरूलाई म यहीँबाट स्ट्रिक्टली सजेस्ट गर्छु
कि त्यो आई स्टप माई डान्सिङ पेन भन्ने, दि एन्ड भन्ने, हौ त्यो समाप्त भन्ने के कुराहरू छ, यो सबै के हो, भुल हो। यो कन्क्लुडिङ सेन्टेन्स अकर्डिङ टु रुल हुनुपर्छ, त्यो हुँदैन। सो त्यही कारणले गर्दाखेरि यो मैले जतिवटा एस्ट्रिक्स लगाइकन लेखाइदिएको छु त्यो कपी गर्छ, स्क्रिनसट गर्छ, नानीले यो याद गरेर राखेको हुनुपर्ने छ। अब सब्सक्रिप्सन अर लिभ टेकिङ लास्टमा अब त्यो पनि सक्यो है अघिको, त्यो सकेपछि एउटा एन्डमा आउँछ नि, यो एफेक्सनली, यो फ्रेन्ड, यो सिन्सियरली भन्ने के आउँछ नि, त्यसलाई चाहिँ सब्सक्रिप्सन लिभ टेकिङ भन्छ, सब्सक्रिप्सन भन्छ। द लेटर मस्ट नट एन्ड अब्रप्टली, ल्याङ्गै सडनली सकेको हुँदैन, त्यो अत्ता पत्ता भएर सकेको हुँदैन, एउटा राम्रो ढङ्गमा फिनिसिङ दिएको हुनुपर्छ। बट मस्ट एन्ड विथ द सर्टन फर्म्स अफ पोलाइट लिभ टेकिङ सच एज, अलिक पोलाइट फर्ममा नम्र एउटा फर्म्स हुन्छ, नम्र प्रकारको एउटा भाषामा सकिएको हुनुपर्छ, जेसुकै हुनु हुँदैन। मैले भन्दैछु जेसुकै हुनु हुँदैन। मैले अघिदेखि रिपिट गर्दैछु, यो लेटर साँच्ची नै साथीले पाउनेवाला छैन। जे लेटर लेख्छौ नानीहरूले यो टिचरले, एक्जामिनरले नै करेक्सन गर्नेवाला हुन्छ। अनि 10 मार्क्सको खेलाडी त छ यहाँ, 10 मार्क्सको कुरा छ। यो सम्पूर्ण कुरालाई फलो गऱ्यो नि 10 मार्क्स पाउनु यो पोसिबिलिटी हो, पोसिबल हो। अदरवाइज 2-3 मात्रै मामा झुन्डिने हुन्छ। अब सब्स्टिट्युसन चाहिँ के हुन्छ भन्दा नियर यो राइट ह्यान्ड साइडमा तलनिर हुन्छ, लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा लेख्ने चलन पनि छ। त्यसलाई के लेखेको हुन्छ, योर्स एफेक्सनेटली, योर एफेक्सन सन, नेफ्यू, सिस्टर, अङ्कल एक्सेट्रा, यो लभिङ सन भनेर लेख्न सक्छ। अनि नाम पनि लेख्नु पर्यो। अनि साथीहरूलाई लेख्दा चाहिँ कसरी लेख्छन्, यो सिन्सियरली लेख्दा पनि हुन्छ, लभिङ लेख्दा पनि हुन्छ। अक्वेन्टेन्सेसहरूले लेख्दा यो सिन्सियरली लेख्दा हुन्छ, परिचित मान्छेलाई लेख्दा। त्यही कारणले गर्दा एउटा जस्ट फर एउटा इक्जाम्पलको लागि मात्रै एउटा लेटर छ, यहाँ 2 प्याराग्राफमा मात्रै छ। स्पेन रोड, कालिम्पोङ 734301, वेस्ट बेङ्गल, 17 जुलाई 2020। डियर स्कारलेट, you will be delighted to know that my elder brother is getting married on the 28th of this month. I want you to come and witness this holy union, and you will also get an idea about how grand a wedding is. It is a 4-day ritual, and the entire celebration will take place at our house. An invitation card has already been sent to your home address. You must come because I need your help to execute the plans that I have regarding the wedding. Convey my regards to your parents. यो लभिङ फ्रेन्ड निकिता। यहाँनिर फर्म्स अनि यसको फर्मेट मात्रै मैले देखाउन चाहेको। अनि बडी अफ द लेटर छँदैछ त्यहाँनिर। लास्टमा यो क्लोजिङ सेन्टेन्स पनि भने, ओपनिङ सेन्टेन्स यो छ, यु विल बी डिलाइटेड टु नो भन्ने। अनि डियर स्कारलेट लेखेपछि कमा लेख्नु बिर्सिनु हुँदैन लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा। अनि राइट ह्यान्ड साइडको पनि मैले कुराहरू भनिहालेँ। अब यो थियो लेटर राइटिङ, पर्सनल मात्रै हो, अरू मैले सिकाएकै छुइनँ, बिजनेसहरू अनि अरू एप्लिकेसनहरू सिकाएको छुइनँ। यो नै माध्यमिकको लागि सायद काफी छ 10 मार्क्स स्कोर गर्नुको लागि। अनि इफ यु फलो अल द रुल्स देन यु विल रियली क्यान गेन द फुल मार्क्स। सो लेटर राइटिङमा आजको लागि यतिमै हामी समाप्त गर्दछौँ। यो थियो राइटिङ स्किलबाट 10 मार्क्सको लेटर राइटिङ। थ्याङ्क यू। लास्ट टाइम हामीले नानीहरू गर्दै थियौँ एक्सर्साइज 9.3 को सर्ट्समा सिम्प्लिफाई। अब आज हामी सुरु गर्छौँ, अस्ति अलिकति गरेको छौँ। र यो सिम्प्लिफाई यो चाहिँ माध्यमिकमा तिमीहरूको प्राय क्वेसन आउँछ र यसलाई गर्नुको लागि सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ के सोच्नुपर्छ भनेदेखिलाई चाहिँ तिमीहरूले सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि मेन पार्टै तिमीहरूको रेसनलाइज हुन्छ। अस्ति मैले बताएको थिएँ रेसनलाइजिङ फ्याक्टर, अथवा तिमीहरूलाई अर्को पनि भनेको थिएँ मैले कन्जुगेट। त्यो रेसनलाइजिङ फ्याक्टर अथवा कन्जुगेट चाहिँ तिमीहरूले यहाँनिर बुझ्नुपर्छ मेन कुरा। र अब सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि जस्तो यो क्वेसन छ 3√7 अपन √5 प्लस √2 माइनस √5 अपन √2 प्लस √7 प्लस 2√2 अपन √7 प्लस √5। अब यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गरेर सिम्पल एन्सर बनाउनु पर्यो। कसरी गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसलाई एकैचोटि हामीले रेसनलाइज गर्दै गर्दाखेरि पनि हुन्छ, तर तिमीहरूलाई भुल नगरिकन सजिलो तरिकाले एक एकवटालाई गर्दै गयो भनेदेखिलाई चाहिँ तिमीहरूको अझै सजिलो हुन्छ, तिमीहरूको मिस्टेक हुने चान्सेस कम्ती हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ एक एकवटालाई तिमीहरूलाई म एक एकवटाको सिम्प्लिफाई गर्दै 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 लान्छु। आफ्टर द्याट हामी डल्लैलाई फेरि एन्सर निकाल्दाखेरि डल्लैको हामी लेख्छौँ। र
र अब यसलाई म सिम्प्लिफाई गरेर कसरी गर्छु हेर, जस्तो यो एउटा पार्ट भयो 3√7 अपन √5 प्लस √2 एउटा पार्ट भयो, यो अर्को सेकेन्ड पार्ट भयो, यो थर्ड पार्ट भयो। यसका यहाँ तीनवटा पार्ट छ। सो तीनवटा पार्टको म सिम्प्लिफाई कसरी गर्छु, एक एकवटा पार्टको गर्दै जान्छु। आफ्टर द्याट हामीले एन्सर निकाल्छौँ। सो अब लेख्दैछु म यहाँनिर फर्स्ट पार्ट हेर है, फर्स्ट पार्ट इक्वल्स टु 3√7 अपन √5 प्लस √2। एउटा राम्ररी बुझ्यौ तिमीले, अब अरू जब बुकमा जति पनि क्वेसन छ तिमीहरू सबै गर्नु सकिहाल्छ, केही पनि साह्रो छैन यो सिम्प्लिफाई। तर माध्यमिकमा आउँछ प्राय क्वेसनहरू सिम्प्लिफाईबाट। र अब यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला हेर, डिनोमिनेटरमा तिमीहरूको इरेसनल नम्बर छ। इरेसनल भनेको अस्ति मैले बताएको छु, र इरेसनल नम्बर भएको कारणले गर्दा यसलाई हामीले रेसनल बनाउनु पर्यो, रुटबाट हटाउनु पर्यो यो नम्बरलाई हामीले। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, डिनोमिनेटरमा यसरी रुटमा भएको इरेसनल नम्बर छ भने यसलाई रेसनलाइज गर्नु पर्यो। अथवा रेसनलाइजेसन गर्दाखेरिदेखिलाई के छ भनेदेखिलाई हामीले यसलाई अस्ति मैले भने रेसनलाइज गर्दाखेरि रेसनलाइजिङ फ्याक्टर के हुन्छ भनेदेखिलाई डिनोमिनेटरमा जे नम्बर छ त्यो नम्बरको बिचमा जुन साइन छ, कनेक्ट गर्ने जुन साइन छ त्यो साइन चाहिँ चेन्ज हुन्छ भनेको थिएँ मैले। द्याट मिन्स √5 प्लस √2 को रेसनलाइजिङ फ्याक्टर अथवा यसको कन्जुगेट फ्याक्टर चाहिँ के हुन्छ हाम्रो √5 माइनस √2 हुन्छ। यो याद गर्नु पर्यो। रेसनलाइज गर्ने तरिका यही हो। यसकारण यसलाई मैले लेखेँ, अब यहाँनिर मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो न्युमरेटर डिनोमिनेटरलाई रेसनलाइजिङ फ्याक्टरले रेसनलाइज गरेछ हामीले यसलाई। सो रेसनलाइजिङ द डिनोमिनेटर हामीले यहाँ के लेख्छौँ त्यसो भए √5 माइनस √2 र यसको रेसनलाइजिङ फ्याक्टर √5 प्लस √2 को रेसनलाइजिङ फ्याक्टर के हो √5 माइनस √2 र यो √5 माइनस √2 ले यसको न्युमरेटरलाई पनि गुणा गर्दछ, यसको डिनोमिनेटरलाई पनि हामीले गुणा गर्दछ। यसकारण यहाँ लेख्छ फेरि अझै हामीले त्यही रेसनलाइजिङ फ्याक्टर √5 माइनस √2। यसलाई भन्छ रेसनलाइजिङ दि डिनोमिनेटर। यसलाई यसरी लेख्दा बुझ्दा हुन्छ। रेसनलाइजिङ रेसनलाइजिङ दि डिनोमिनेटर, रेसनलाइजिङ दि डिनोमिनेटर यसरी बुझ्नु पर्यो। र अब रेसनलाइज गर्यो, रेसनलाइजिङ फ्याक्टर बुझ्यो तिमीले। डिनोमिनेटरमा जुन चाहिँ इरेसनल तिमीहरूको फ्याक्टर छ त्यो फ्याक्टर सेम बस्छ, साइन चेन्ज हुन्छ। यहाँ √5 प्लस 2 भएकोले गर्दा रेसनलाइजिङ फ्याक्टर के भयो √5 माइनस 2। यदि यहाँनिर तिमीहरूको रेसनलाइजिङ यहाँनिर तिमीहरूको डिनोमिनेटरमा यहाँ माइनस साइन भयो, यहाँ रेसनलाइजिङ फ्याक्टर हुन्थ्यो तिमीहरूको प्लस हुन्थ्यो। यति मात्रै बुझ्नु छ, साह्रो कुरा केही पनि छैन तिमीहरूको। र अब यति रेसनलाइज गरेपछिदेखिलाई अब यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्नु पर्यो, मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। 3√7 र √5 माइनस √2 योसँग यो मल्टिप्लाई हुनु पर्यो न्युमरेटरमा, अनि योसँग यो मल्टिप्लाई हुन्छ डिनोमिनेटरमा। र अब हेर त यो 3√7 ले यो √5 लाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। यसकारण यो 3 √5 को अगाडि केही छैन, त्यति बेला के सोच्छ हामीले 1, रेसनल नम्बर यहाँ 1 छ। यसकारण यो मल्टिप्लिकेसनमा मैले बताएको थिएँ रेसनल पार्ट रेसनलसँग मल्टिप्लाई हुन्छ, इरेसनल पार्टसँग मल्टिप्लाई हुन्छ। द्याट आई हेभ अलरेडी टोल्ड यू। यसकारण यहाँ आउँछ 3 into 1 रेसनल फ्याक्टरको भयो 3 into 1 3, इरेसनल फ्याक्टर छ √7 into √5 गर्दाखेरि सिम्पल मल्टिप्लिकेसन √35, √7 into √5 √35। अब फेरि यो 3√7 ले केलाई पनि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, अर्को माइनस 2 लाई पनि माइनस √2 लाई पनि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। सो प्लस इन्टु माइनस साइन माइनसै भइगयो यहाँ। अब यसको पनि रेसनल नम्बर केही छैन अगाडि, सो कन्सिडर 1 नै हो यसको अगाडि पनि, नलेख्दा हुन्छ 1 सोच्नु पर्यो, छैन भने 3 into 1 3 भयो, रेसनल पार्टको मल्टिप्लाई भयो। अब त्यस्तै प्रकारले इरेसनल पार्ट √7 into √2 द्याट इज इक्वल टु √14। सो दिस इज द वे अफ मल्टिप्लाइङ the irrational and rational number। अब डिनोमिनेटरमा हेर त्यसरी मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। मल्टिप्लाई गर्दा पनि भयो तिमीले √5 ले √5 लाई मल्टिप्लाई गर्यो, √5 ले माइनस √2 लाई गर्यो, √2 ले √5 लाई फेरि √2 ले माइनस √2 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि पनि हुन्छ। तर इन्स्टेड अफ डुइङ सो व्हाट यु डु, जस्ट सी द नम्बर इन द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटरमा नम्बर के छ हेर त तिमीहरूले, यसो बुझ त यहाँनिर √5 प्लस √2 छ,
√5 लाई मैले a माने, √2 लाई मैले यो b माने, के आयो a + b भयो। यहाँ पनि √5 लाई तिमीले सपोज a माने, यहाँ √5 लाई b, √2 लाई b माने भनेदेखिलाई a - b भयो। यहाँ हेर त, अब a + b मल्टिप्लाई छ इन्टु a - b भयो। त्यसले गर्दाखेरि यो के को फर्ममा छ भन्दाखेरि सिम्पल एल्जेब्राइक फर्मुला a² - b² को फर्ममा छ। अनि अर्को कुरा तिमीले यो याद गर्दा पनि हुन्छ, कन्सेप्टमा राख, जब हामीले डिनोमिनेटरलाई रेसनलाइज गर्छ त्यति बेला डिनोमिनेटर जहिले पनि a² - b² को फर्ममा जान्छ। यसले गर्दाखेरि डाइरेक्ट गुणा गर्नु परेन, तिमीले डाइरेक्ट लेख्दाखेरि भइगयो, गुणा नगरिकन डाइरेक्ट लेख्न सक्छ तिमीले त्यो फर्मुलामा। सो डिनोमिनेटरमा हामीले डाइरेक्ट के को फर्ममा लेख्न सक्दो रहेछ, a² - b²। a भनेको हामीले यहाँनिर मान्दैछ 5 √5, यसको के लेख्नु पर्यो a² - b² को फर्म भने मैले a² - b भनेको √2, यसको पनि के लेख्नु पर्यो होल स्क्वायर। गुणा गरिरहने झमेला छैन, यसरी डाइरेक्ट लेख्न सक्छ। तर डिनोमिनेटरमा डिनोमिनेटरलाई रेसनलाइज गर्दा चाहिँ यस्तो हुन्छ, यो कुरा याद गर्नु, जहिले पनि a² - b² को फर्ममा आउँछ। सो दिस इज इक्वल टु अब 3√35 भनेको यसलाई केही पनि लेख्न सक्छ, यसको ब्रेक गरेर पनि फाइदा छैन हामीलाई, किनभने यसको प्राइम फ्याक्टर हामीले यसलाई फ्याक्टर बनाएर ब्रेकअप गऱ्यो भने 7 × 5 हुन्छ। यसका देयर इज नो निड टु ब्रेक इट, जस्ट किप √35 माइनस यसको पनि छैन, यो प्राइम फ्याक्टर उयसमा आउँदैछ, यो 2 × 7 आउँछ, यसकारण यसलाई यतिकै लेखिदिएँ मैले 3√14। सो डिनोमिनेटरमा हेर, अब √5 को होल स्क्वायर, यो पनि मैले अस्ति तिमीहरूलाई बताएको छु, जब कुनै पनि नम्बर रुट भित्र हुन्छ बाहिर पावर स्क्वायर छ भनेदेखिलाई यो नम्बर बस्छ, रुट अटोमेटिक हट्छ। किन भनेदेखिलाई अस्ति मैले बताएको थिएँ रुटको पावर हाफ हो, त्यो हाफले यो पावरलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो 2 र 2 क्यान्सल हुन्छ, यसकारण √5 को जग्गामा 5 मात्रै बस्छ। यसकारण √5² मिन्स यु जस्ट राइट सिम्पली 5। सिमिलर इज द केस विथ √2। √2 लाई हामीले के लेख्छ, √2² मिन्स जस्ट 2। सो दिस इज इक्वल टु 3√35 minus 3√14 upon 5 minus 2, 3. So this is equal to, now what you do, take common from 3√35 minus 3√14. So you can take 3 common outside. 3 लाई common निकाल्यो भने what remains in the bracket, √35 minus √14 divided by 3. अब तिमीहरूले यसलाई यो 3 र यो 3 लाई क्यान्सल गर्न सक्छौ कि। सो √35 minus √14 यो एउटा भयो। सो दिस इज द एन्सर अफ दिस फर्स्ट पार्ट। यो फर्स्ट पार्टको एन्सर आयो तिमीहरूको। अब सिमिलरली तिमीले फेरि के गर्छ, सेकेन्ड पार्टको पनि एन्सर निकाल्नु पर्यो, थर्डको पनि निकाल्नु पर्यो, देन यु विल गेट द फाइनल एन्सर। र अब म सेकेन्ड पार्टको एन्सर गर्दैछु। सेकेन्ड पार्ट, फर्स्ट पार्ट बुझ्यो भने सेकेन्ड पार्ट त्यसरी जान्छ, अब साह्रो केही पनि छैन। सो सेकेन्ड पार्टमा हाम्रो यो सेकेन्ड पार्ट अब हाम्रो के छ, सेकेन्ड पार्ट इक्वल्स टु 5√5 upon √2 plus √7। अब यहाँ पनि त्यही हो, हेर सेकेन्ड पार्टमा पनि यो साइन लेख्दैन हामीले, अहिले साइन अहिले हामी चलाउँदैन, खालि हामीले जुन चाहिँ नम्बरको एक्सप्रेसन त्यो मात्रै लेख्दै जान्छ, साइनलाई हामी छुँदैन अहिले। सो अब सेकेन्ड पार्ट तिमीहरूको यो भयो। यहाँ पनि के गर्नु पर्यो, एज इन द फर्स्ट केस यु रेसनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटरलाई के गर्नु पर्यो, रेसनलाइज गर्नु पर्यो। सो रेसनलाइज गर्ने तरिका मैले बताइसकेँ, तिमीहरूले बुझ्यौ। अब रेसनलाइजिङ द डिनोमिनेटर यहाँ के आउनु पर्यो, त्यसो भए √2 प्लस √7 को रेसनलाइजिङ फ्याक्टर हुन्छ √2 माइनस √7 प्लस छ, यसले गर्दा माइनसै भयो यहाँ पनि। सिमिलरली डिनोमिनेटरमा आयो तिमीहरूको √2 माइनस √7 रेसनलाइज भयो अघिकै जस्तो। सो अब फेरि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो अघिकै तरिकामा। सो दिस इज इक्वल टु, अब मल्टिप्लाई गर 5√5 इन्टु √2 के हुन्छ, यसको अगाडि 1 छ, अघि मैले भनिहालेँ रेसनल पार्ट भयो 5 इन्टु 1 5, √5 इन्टु √2 मिन्स √10।
Similarly, 5 root 5 into minus root 7. Rational part भयो 5 into 1 5 भयो. Root 5 into root 7 root 35. So denominator मा के आउँछ भने मैले denominator rationalize गरेपछि जहिले पनि a square minus b square को फर्मुलामा आइहाल्छ. त्यसले गर्दा you can write at once as root 2 a चाहिँ हाम्रो root 2 भयो, root 2 whole square minus root 7 whole square. Okay, so now 5 root 10 minus 5 root 35. root 2 whole square means के आउँछ 2 खाली root हटिहाल्छ मैले भनेको छु. root 7 whole square means only 7. So this is equal to, now take 5 common from the numerator. So taking 5 common from the numerator, you have root 10 minus root 35 in the bracket, and 2 minus 7 means it is minus 5 because the sign of the bigger number is minus. So now you just cancel it. तर यहाँ माइनस साइन छ, माइनस क्यान्सल भएको छैन. यो माइनस साइनलाई तिमीले अब हटाउनु हो भने यहाँको माथिको नम्बर चेन्ज गर्दा पनि हुन्छ डाइरेक्टली, अथवा न त तिमीले यसलाई यसरी लेख्दा पनि हुन्छ, माइनस यसरी राख्दा पनि हुन्छ. अहिले माइनस लेखेर यतिकै छोड्दा हुन्छ. रुट 10 माइनस रुट 35 यसरी लेख्दा पनि हुन्छ. यो माइनस साइनले गर्दा यो माइनस बसिरहे, यहाँनिर माइनस लेखिदिएको छु. सो minus root 10 minus root 35 is the answer of your second part. Now we have to find the answer of the third part. Third part equals to 2 root 2 upon root 7 plus root 5. अब यहाँ पनि त्यही हो, रेसनलाइज गरिहाल्नु पर्यो. सेम एउटा तिमीले यो फर्स्टको बुझ्यो भने सेकेन्डको त्यसरी आउँदैछ सबै. यो त्यसकारण सिम्प्लिफाई गर्नु केही पनि साह्रो छैन, खालि रेसनलाइज गरेर जानुपर्ने छ अरू केसमा पनि. सो रेसनलाइजिङ द डिनोमिनेटर, यहाँ के पाउँछ तिमीहरूले, रेसनलाइजिङ फ्याक्टर भयो रुट 7 माइनस रुट 5. रेसनलाइजिङ फ्याक्टर यो भयो. डिनोमिनेटरमा पनि रेसनलाइजिङ फ्याक्टर लेख्नु पर्यो, रुट 7 माइनस रुट 5. नाउ मल्टिप्लाई इट. सो दिस इज इक्वल टू 2 रेसनल पार्ट, 2 रेसनल हो, 7 को अगाडि केही छैन, रेसनल 1 छ, 2 into 1 2. इरेसनल पार्ट रुट 2 into रुट 7 रुट 14 माइनस फेरि 2 यसको रेसनल पार्ट रुट 5 को रेसनल पार्ट 1 2 into 1 2. इरेसनल पार्ट रुट 2 into रुट 5 रुट 10. डिनोमिनेटरमा मैले भनिहालेँ, डिनोमिनेटर रेसनलाइज हुने बित्तिकै के हुन्छ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फर्म. सो यू क्यान राइट रुट 7 होल स्क्वायर माइनस रुट 5 होल स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू, take 2 common from the numerator. Taking 2 common from the numerator, you have root 14 minus root 10. So यहाँ आउँदैछ root 7 whole square 7, root 5 whole square 5. This is equal to 2 root 14 minus root 10. 7 minus 5 means 2. So this 2 and 2 goes off. So what remains? Root 14 minus root 10. So this is the answer of the third part. अब हामीले यो डल्लैको एन्सर चाहिँ अब निकाल्नुपर्छ. अब यति बुझ्यो भनेदेखिलाई तिमीले रेसनलाइज गर्दै गयो भने फर्स्ट पार्टलाई पहिला गर्नु, सेकेन्ड पार्टलाई गर्नु, थर्ड पार्टलाई गर्नु, एकैचोटि गर्दा पनि हुन्छ. तर मैले किन पार्ट छुट्याएँ भन्नुको मतलब चाहिँ तिमीहरूलाई बुझ्नु पनि सजिलो, अनि गर्दाखेरि तिमीहरूको हिसाब मिस्टेक हुने चान्स कम्ती हुन्छ. यदि तिमीले सँगै सबै गर्यो भनेदेखिलाई हचपच हुँदाखेरि तिमीले मिस्टेक गर्छ, र मिस्टेक भयो भनेदेखिलाई एउटा मिस्टेक भयो भने तिमीहरूको सबै एन्सर रङ हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि एक एकवटा पार्ट यसरी निकाल्यो तिमीले गर्यो भनेदेखिलाई फाइनल एन्सर निकाल्नु केही पनि साह्रो छैन. अनि तिमीले यो प्रत्येक पार्टमा नै माध्यमिकमा के पाएको हुन्छ, मार्क्स पाउँछ. भुल भएको हुँदैन त्यति बेला, याद गर्नु पर्यो. यसको एन्सर आउनु आँटेको छ.
अब लास्टमा के लेख्नु द गिवन एक्सप्रेसन इक्वल टु गिवन एक्सप्रेसन तिमीहरूको यो हो क्वेसन यो हो तिमीहरूको क्वेसन भनेको चाहेको यो क्वेसन लेख अब 3√7 अपॉन √5 प्लस √2 माइनस 5√5 अपॉन √2 प्लस √7 प्लस 2√2 अपॉन √7 प्लस √5 यो चाहिँ तिम्रो क्वेसन हो। अब यति क्वेसन लेखेपछि तिमीले एक एकवटा एन्सर लेख्दै जाऊ। 3√7 अपॉन √5 प्लस 2 को एन्सर हामीले पाएको थियो अघि √35 माइनस √14। सो इन प्लेस अफ दिस थिङ यो क्वेसनको हाम्रो एन्सर यो यसका यो लेखिदिनु पर्यो तिमीहरूले यहाँ लेख्छ हामीले √35 माइनस √14 यो भयो। सिमिलरली अब सेकेन्डको एन्सर कुन चाहिँ छ सेकेन्डको एन्सर हाम्रो यो हो माइनस √10 माइनस √35 तर यहाँ साइन माइनस छ क्वेसन यसरी यो माइनस साइन यहाँ पुट गर्नु पर्यो पहिला माइनस लेख फेरि अझै तिमीहरूको यहाँनिर इन्टु यहाँ माइनस अझै छ त्यहाँबाट लेख्नु पर्यो √10 माइनस √35 देन थर्डको यो साइन प्लस छ प्लस लेख देन यसको एन्सर थर्ड पार्टको एन्सर कुन चाहिँ हाम्रो यो √14 माइनस √10 यसकारण थर्ड पार्टको एन्सर लेखेँ मैले √14 माइनस √10 हेर त लु यसको एन्सर यो लेख्यो हामीले यसको एन्सर यो लेख्यो यसको एन्सर यो लेख्यो यसको एन्सर यो लेख्यो यति बेला तिमीले क्वेसन जे सार्दाखेरि सबै साइनसँगै सार्नुपर्छ त्यति बेला चाहिँ फाइनल एन्सर निकाल्दैछ हामीले र अब यो हुन्छ तिमीहरूको √35 माइनस √14 यो माइनस छ यहाँ माइनस इन्टु माइनस बुझ्नुको लागि मैले यसरी लेख्दिएँ माइनस इन्टु माइनस गर्दाखेरि यो साइन हुन्छ तिमीहरूको प्लस यहाँ आयो तिमीहरूको √10 नै भयो फेरि त्यसो भए प्लसले मल्टिप्लाई गर्यो भने यो बस्यो तिमीहरूको √35 बस्यो यहाँ प्लस √14 नै बस्यो त्यहाँदेखि अर्को बस्यो माइनस √10 यस्तो भयो। अब हेर त सिम्पल बन्ने एन्सर प्लस √35 माइनस √35 क्यान्सल इच अदर सिमिलरली माइनस √14 एन्ड प्लस √14 एन्ड प्लस √10 एन्ड माइनस √10 सबै क्यान्सल भयो एक अर्कामा सो युवर फाइनल एन्सर अफ दिस क्वेसन विल बी 0 सो 0 इज द सिम्प्लिफाइड भ्यालु अफ दिस क्वेसन। आई थिङ्क तिमीहरूले बुझ्यो होला यो। अब हेर यहाँनिर इफ a इक्वल टु √5 प्लस 1 अपन √5 माइनस 1 एन्ड b इक्वल टु √5 माइनस 1 अपन √5 प्लस 1 calculate the value of a square plus ab plus b square upon a square minus ab plus b square। अच्छा अब यो हिसाबलाई चाहिँ हामीले कसरी गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हेर तिमीहरूको यहाँ जसको भ्यालु निकाल्नु छ त्यो निकाल्नेहरुमा त तिमीहरू के आउँदैछ यहाँ a स्क्वायर छ यहाँ ab छ यहाँ b स्क्वायरहरु छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले यहाँनिर सबभन्दा पहिला के निकाल्नु पर्छ भन्देखिलाई यो चीजलाई फर्मुलामा लगेर हामीले हिसाब मिलाउन सक्छ र फर्मुलामा लाँदाखेरि हामीले आइदर a + b होल स्क्वायर अथवा a - b होल स्क्वायर हो त्यस्तो बुझ्नु पर्यो र म यहाँनिर निकाल्दै चाहिँ तिमीलाई a + b मा लाने कोसिस गर्छु सजिलो हुन्छ a + b होल स्क्वायरमा अब तिमीले अहिले फर्मुला पाउँछ त्यहाँनिर यो फर्मुला हेर्यौ त्यस्तै टाइपको आउँदैछ खाली यहाँनिर एउटा चीज छैन यो दुईटामा तिमीले हेर्यौ भने यो ab मा चाहिँ छैन यहाँ 2 हुनुपर्ने फर्मुलाको लागि यहाँ 2 हुनु पर्यो फर्मुलामा आउँथ्यो तर फर्मुलामा आउनुको यहाँनिर अहिले फर्मुलामा एक्ज्याक्ट दिएको छैन ab मात्र दिएको छ फर्मुलामा छैन अहिले हामी फर्मुलामा बन्नु छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो फर्मुलाको अकर्डिङली हामीले यहाँनिर हिसाब निकालेको हुनुपर्छ सो यस्तो खालको हिसाबमा चाहिँ व्हाट यु आर टु डु जस्ट यु फाइन्ड फर्स्ट a + b पहिला a + b निकाल यहाँनिर a + b पहिला a + b निकाल a + b भनेको यो दुईटालाई जोड्नु पर्यो यो भयो तिमीहरूको √5 + 1 यो भयो √5 - 1 प्लस लेख्नु पर्यो किनभने a + b निकाल्दैछु प्लस त्यहाँदेखि आयो √5 - 1 यो भयो √5 + 1 यस्तो भयो सो नाउ यति गरे
अब यहाँ रेसनलाइज गर्नु पर्दैन तिमीले डाइरेक्ट उयो गरिहाल्नु एलसीएम निकाल्नु यो दुईटाकै एलसीएम के हुन्छ √5 - 1 इन्टु √5 + 1 एलसीएम यही भयो डिनोमिनेटरको एलसीएम भयो अब एलसीएम निस्केपछि डिभाइड गर्नु पर्यो यो डिनोमिनेटरले यो गयो वन टाइम गयो यसलाई वन टाइम डिभाइड भयो यो रह्यो हैन √5 + 1 इन्टु √5 + 1 यो भयो तिमीहरुको √5 + 1 को के भयो √5 + 1 को होल स्क्वायर सिमिलरली यसले डिभाइड गर्यो भने के रह्यो √5 - 1 रह्यो √5 - 1 इन्टु √5 - 1 भनेको फेरि √5 - 1 को होल स्क्वायर यो सेम चीजलाई दुई खेप मल्टिप्लाई गर्यो भन्दैले होल स्क्वायर आइगयो यो तिमीहरुले बुझेको छौ सो अब हेर यसलाई लगाइदेऊ a + b होल स्क्वायर को फर्मुलामा यसलाई एक्सपान्ड गरे a - b होल स्क्वायर मा √5 भनेको a हो 1 चाहिँ तिमीहरुको b सिमिलरली यहाँ पनि √5 मिन्स a 1 मिन्स your b so expanding √5 + 1 होल स्क्वायर इन द फर्म अफ a + b होल स्क्वायर के हुन्छ त्यसो भए यो a स्क्वायर मिन्स √5 होल स्क्वायर प्लस 2ab 2 इन्टु a मिन्स √5 b मिन्स 1 प्लस b स्क्वायर मिन्स 1 को स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस यसलाई एक्सपान्ड गर्नुपर्छ a - b होल स्क्वायर मा so expand √5 - 1 in the form of a - b whole square your result will be √5 whole square minus 2ab 2 into a means √5 b means तिमीहरुको 1 plus b square means 1 को square अब डिनोमिनेटर मा हेर √5 - 1 √5 + 1 a - b into a + b को फर्म देखे तिमीहरुले यहाँ पनि त्यसले गर्दाखेरि हामीले अघिकै जस्तो सिम्प्लिफाईमा जस्तै यसलाई के लेख्छौं √5 होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर सो आर यु गेटिङ मी बुझ्दैछ तिमीहरुले यो सो दिस इज इक्वल टु √5 होल स्क्वायर मिन्स 5 प्लस 2√5 into 1 2√5 plus 1 square means 1 plus √5 whole square means again 5 this is minus 2√5 plus 1 √5 whole square means simply 5 minus 1 so plus 2√5 and minus 2√5 cancel each other so what remains plus 5 plus 1 plus 6 plus 5 plus 11 plus 1 plus 12 that is in the numerator we have 12 and denominator 5 minus 1 means 4 this is equal to 4 divides 12 3 times so your value of a plus b is 3 अब a plus b निस्क्यो अब तिमीहरुले यो ab पनि देख्दैछ यो ab पनि निकाल्दै राख्नु पर्छ अहिले हामीलाई चाहिन्छ यो so now a into b यो निकाल्नै पर्छ है a plus b निकाले then a into b निकाले so a means again what √5 plus 1 √5 minus 1 into b means √5 minus 1 upon √5 plus 1 यो छ so into हो यो यसकारण यो √5 minus 1 र √5 minus 1 क्यान्सल भयो √5 plus 1 र √5 plus 1 एक अर्कामा डिभाइड भयो वन टाइम यहाँ जिरो रहँदैन यो डिभाइड गरेको 2 ले 2 लाई भाग गरेको जस्तो 4 ले 4 लाई भाग गरेको जस्तो सेम चीजलाई डिभाइड गर्यो भने जहिले पनि के रहन्छ 1 so a into b equals to 1 अब तिमीले निकाल्नु पर्यो यसको आन्सर a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर अब भ्यालु यसको चाहिएको छ हामीलाई a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर र अब यसलाई मैले फर्मुलामा लानुपर्छ भनेर भनेको छु तिमीलाई किनभने अहिले यसमा त न त निकाल्दैन किन हाम्रो a स्क्वायर को भ्यालु छैन b स्क्वायर को भ्यालु छैन हैन अब यसलाई स्क्वायर गरेर हामीले गर्यो भनेदेखिलाई त it becomes a tedious task सारो काम हुन्छ तिमीहरुको लागि यो सो अब हामीले हेर यहाँ यसो गर बुझ्नुको लागि सजिलो यसो गरे मैले a स्क्वायर ठिकै छ प्लस 2ab लेख्दै नि त मैले यहाँ ab मात्र छ मेरो तर 2ab लेख्दै मैले प्लस b स्क्वायर यहाँ 2ab लेख्नुको मतलब के बुझ्नु पर्यो अब तिमीहरुले मेरोमा त यहाँ एउटा ab थियो अब यहाँ रि चाहिँ मैले 2ab लेखे भन्नु दुईटा 2ab भयो अब यो दुईटा ab त मेरो क्वेशनमा थिएन तर मैले त्यहाँ क्वेशनमा त के रे बनाउँदा त 2ab हाले क्वेशन त बिग्रे त्यसो भए र अब यो क्वेशनलाई हामीले यसको जुन ओरिजिनल फर्म छ यसलाई राख्नुको लागि हो भने यहाँ मैले
एउटा एबी बेसी थपेको छु त्यसलाई माइनस गर्नु पर्यो मैले, त्यसकारण यहाँनिर मैले के गर्नु पर्यो माइनस एबी गर्नु पर्यो। अब हेर त प्लस 2ab माइनस एबी भनेको त फेरि एबी नै हो, ए स्क्वायर आउँछ तिमीको बी स्क्वायर आउँछ प्लस 2ab माइनस एबी भनेको फेरि एबी भयो। क्वेसन त्यही बस्यो, फर्म मात्रै के भयो चेन्ज भयो, लेख्ने तरिका मात्रै चेन्ज गरे हामीले। र अब यो ठिक भयो, ए स्क्वायर प्लस एबी प्लस बी स्क्वायर र यो लेख्नुमा केही पनि फरक छैन, सेम चिज हो, तर यसको हामीले फर्म चेन्ज गर्यो। सिमिलरली डिनोमिनेटर पनि यसरी लेख्छु अब म ए स्क्वायर माइनस 2ab लेख्छु, फर्मुलामा ल्याएको मैले यसलाई। त्यहाँदेखि यहाँ आयो प्लस बी स्क्वायर, अब यहाँ के भयो माइनस 2ab भयो, यहाँ त एउटा एबी थियो माइनस एबी थियो, यहाँ माइनस 2ab भयो। अब यहाँ चाहिँ के गर्ने फेरि त्यसो भए भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ तिमीले के गर्नुपर्छ प्लस एबी गर्नु पर्यो, माइनस गर्नु भएन अब यहाँ, किनभने माइनस 2ab प्लस एबी भनेको चाहिँ माइनस एबी हुन्छ नि त। त्यसले गर्दा अब हेर त यो लेख्नु र यो लेख्नुमा फरक छैन, यो लेख्नु र यो लेख्नु फरक छैन, तर किन लेखेको हामीले भन्दाखेरि यसलाई हामीले हिसाबलाई चाहिँ हामीले फर्ममा ल्याएर मात्रै काम गर्नु सक्छ, त्यसै हिसाब बनिँदैन। अब यहाँ अलिकति सिम्पल ट्रिक छ तिमीलाई हिसाबमा। र अब हेर यो तीनटा त फर्मुलामा छ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भनेको त ए प्लस बी होल स्क्वायरको फर्मुला हो। यहाँ फेरि मुनिको हेर त अब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर भनेको फेरि ए माइनस बी होल स्क्वायरको फर्मुला हो। र अब यो तीनटालाई चाहिँ हामीले के लेख्छ फर्मुलाको कम्प्याक्ट फर्ममा लान्छ यिनीहरूलाई, र कम्प्याक्ट फर्ममा लाँदाखेरि अब यो के हुन्छ ए प्लस बी होल स्क्वायर, यो तीनटाको बदली मैले यो लेख्दै ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायरको बदली ए प्लस बी होल स्क्वायर लेखेँ। त्यहाँदेखि मेरो वाट रिमेन्स अझै माइनस एबी छ, माइनस एबी लेख्नु पर्यो। यहाँ पनि मुनि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायरको जग्गामा के लेख्छु अब म ए माइनस बी होल स्क्वायर, यो फर्मुला। अब फेरि के उब्रियो प्लस एबी, सो प्लस एबी। अब हाम्रो हिसाब मिलिगयो, यहाँ यो फर्मुलामा मिल्थ्यो मेरो, तर त्यसलाई मैले अलिकति चेन्ज गरिदिएँ। अलि एकखेप यहाँ है ए स्क्वायर माइनस एबी प्लस बी स्क्वायरलाई मैले यहाँ पनि त्यही लगिदिएँ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लेखिदिएँ, माइनसमा लगिनँ मैले, किनभने माइनसमा लग्यो भने मैले अझै एउटा टर्म निकाल्नु पर्ने रहेछ, ए माइनस बी पनि निकाल्नु पर्ने, यस कारण ए माइनस बी म निकाल्दिनँ, खालि मैले ए प्लस बी र ए इन्टु बी मात्रै निकालेको छु। तिमीहरूले ए माइनस बी निकाल्दा पनि हुन्छ अघि यो प्रकारले लग्यो भने, तर मैले यहाँ चाहिँ चेन्ज गरिदिएँ। यहाँ के गरिदिएँ भन्दा ए स्क्वायर माइनस एबी प्लस बी स्क्वायरलाई चाहिँ मैले के बनाइदिएँ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 3ab गरिदिएँ मैले यहाँ। अब हेर त प्लस 2ab र माइनस 3ab भनेको तिमीहरूको के हो माइनस एबी नै त हो, कुरा एउटै हो। यसले गर्दाखेरि तिमीहरूको फर्मुलामा चाहिँ अब हामीले के गर्नु सक्छ भन्दाखेरि ए प्लस बी नै लाउनु सक्छ, तिमीले ए माइनस बी निकाल्नु परेन। र त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले यहाँनिर भ्यालु हाल्यो भने डाइरेक्ट सकिगयो। ए प्लस बी भनेको हाम्रो कति छ भ्यालु 3 निकालेको छ हामीले यहाँनिर, सो ए प्लस बी को जग्गामा मैले के लेखिदिएँ अब 3 को होल स्क्वायर माइनस एबी भनेको मेरो कति छ यहाँ एबी मिन्स 1 माइनस 1 भयो। फेरि यो ए प्लस बी होल स्क्वायर भनेको हाम्रो कति छ 3 नै हो, यस कारण यसको जग्गामा ए प्लस बी को जग्गामा मैले के लेखिदिएँ 3 को स्क्वायर लेखिदिएँ माइनस 3ab, 3 इन्टु एबी मिन्स 1, सो दिस इज इक्वल टु 3 square means 9 minus 1, 3 square means 9 minus 3. So this is equal to 9 minus 1 means 8, 9 minus 3 means 6. So 2 3s are 6, 2 4s are 8. So this is equal to 4 upon 3. So the required value of a square plus ab plus b square upon a square minus ab plus b square is your 4 upon 3. Okay, question number 7 को हेर, if x equal to 2 plus root 3 and y equal to 2 minus root 3, find the value of x minus 1 by x. यो अब फर्स्टको पार्ट म निकाल्दैछु, तिमीले सेकेन्ड थर्डहरु आफै गर्न सक्छ त्यहाँदेखि। ए बी पनि छ क्वेशन, सी पनि छ, तिमीले आफै गर्न सक्छौ यो। सो अब हेर यस्तो क्वेशन छ, x को भ्यालु दिएको छ 2 plus root 3, y को भ्यालु दिएको छ 2 minus root 3। एक नम्बरमा तिमीले a को निकाल्नु भन्दा चाहिँ x minus 1 by x, अहिले y को एउटा म हेरौँ टाइमले पर्मिट गर्यो भने। पहिला x minus 1 by x को भ्यालु निकालेँ मैले। सिन्स
x equal to 2 plus root 3, therefore 1 upon x के हुन्छ हेर त अब x को भ्यालु दिएको छ 2 plus root 3, त्यसो भए 1 upon x को भ्यालु के हुन्छ भनेदेखिलाई के हुन्छ, x को भ्यालु त हाम्रोमा छँदैछ 1 माथि नै लेख्नु पर्यो, x को भ्यालु मुनि लेख्नु पर्यो, त्यति त कुरा हैन। सो 1 upon x को भ्यालु के हुन्छ, त्यसो भए 1 को 1 नै बस्यो, x को भ्यालु x को जग्गामा चाहिँ तिमीले यो x को भ्यालु पुट गर्नु पर्यो 2 plus root 3, ठीक छ। अब त्यसो भए 1 upon x equal to 1 upon 2 plus root 3 हो भनेदेखिलाई डिनोमिनेटर फेरि कस्तो भयो, इरेसनल भयो, यो कम्पाउन्ड सर्ट्समा छ, यो तिम्रो मिक्स भयो, यहाँ मिक्स सर्ट्समा छ र यसले गर्दाखेरि यो डिनोमिनेटरलाई अब के गर्नु पर्यो, रेसनलाइज गर्नु पर्यो अथवा यसको कन्जुगेट हामीले खोज्नु पर्यो। सो कन्जुगेट अथवा रेसनलाइजिङ यसको फ्याक्टर खोज्यो भनेदेखिलाई के हुन्छ भनेदेखिलाई द रेसनलाइजिङ फ्याक्टर अफ 2 plus root 3 विल बी 2 minus root 3, साइन मात्रै चेन्ज हुन्छ, मैले तिमीलाई बारम्बार भनेको छु, यो के हुन्छ, यो 2 minus root 3, 2 minus root 3, रेसनलाइजिङ दि डिनोमिनेटर। रेसनलाइज गर्दाखेरि के गर्दैछ, डिनोमिनेटरमा जुन नम्बर छ नम्बर सेम बस्छ, त्यसको साइन चेन्ज हुन्छ, द नम्बर कनेक्टिङ द साइन विल चेन्ज, त्यसले न्युमरेटर र डिनोमिनेटरमा हामीले त्यही नम्बरले त्यही रेसनलाइजिङ फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्छ, अघि गरिसकेछ हामीले। सो दिस इज इक्वल टु यो के भयो, 1 ले मल्टिप्लाई गर, 1 into 2 root 3 के हुन्छ, 2 minus root 3 नै भयो। अघि मैले भनिहालेँ रेसनलाइज गरेपछि डिनोमिनेटर जहिले पनि के को फर्ममा आउँछ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, घरिघरि गुणा गरिरहने झमेला छैन। जब रेसनलाइज गर्छ डिनोमिनेटरमा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरको फर्मुलामा लेख्दा भइगयो। यसकारण a भनेको यो 2 भयो, तिमीहरूको b को जग्गामा लेख्नु पर्यो 3। सो a स्क्वायर मिन्स 2 को होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मिन्स root 3 को होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टु 2 minus root 3, 2 स्क्वायर मिन्स 4, root 3 स्क्वायर मिन्स ओन्ली 3, रुट हटि गयो, बताइदिइसकेको छु मैले। सो दिस इज इक्वल टु 2 minus root 3 upon 4 minus 3 1, त्यसको मतलब यो आयो जस्ट राइट 2 minus root 3। सो 1 upon x को भ्यालु के निकाल्यो तिमीहरूले, 2 minus root 3, र अब तिमीलाई के को भ्यालु निकाल्नु भन्दैछ, x minus 1 by x। नाउ x minus 1 by x equals to, x को भ्यालु त यो हो 2 plus root 3, सो यो x को जग्गामा के लेख्नु पर्यो, 2 plus root 3, देन साइन माइनस माइनस 1 upon x को भ्यालु अहिले जस्ट क्याल्कुलेट गरे के हो, 2 minus root 3 माइनस 2 minus root 3। सो दिस इज इक्वल टु 2 plus root 3, माइनसले मल्टिप्लाई गरौ, माइनस इन्टु प्लस 2 माइनस 2, माइनस इन्टु माइनस root 3 प्लस root 3, यो भयो। सो माइनस 2 प्लस 2 यो क्यान्सल भइगयो, root 3 प्लस root 3 भनेको कति आयो तिमीहरूको, 2 root 3। सो 2 root 3 इज युवर एन्सर। Okay, this much for today.